right? So method reference using double colon operator. Then we have streams. So streams అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ జావా 8 అండ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేసేటటువంటి కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో డోంట్ మిస్ దిస్. సో ఈ స్ట్రీమ్స్లోనే మల్టిపుల్ సబ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. విల్ ట్రై టు సీ. దెన్ వీ హ్యావ్ లైక్ డేట్ టైమ్ ప్యాకేజ్. డేట్ టైమ్ ప్యాకేజ్ కొత్త ప్యాకేజ్ అనేది లైక్ జావా 8లో వచ్చింది. సో దాని గురించి మనం ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. So this is the most important concepts in Java 8 pending things. So let's start quickly without further ado. Let's quickly start about method reference. Okay, method reference or double colon operator. Okay na. So చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. సో దెర్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూషన్, బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తారంటే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట మెథడ్ రిఫరెన్స్ అనేది. So method reference is a like same as or alternative of lambda expression. Okay, so something we can say it is a mapping of functional interface method with specified method, our own specified method. Let me give you that in detail thing. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, ఏదైతే మనకు ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న ఫంక్షనల్ మెథడ్ని రెఫర్ చేస్తూ మన ఓన్ మెథడ్ని మనం యాడ్ చేస్తామన్నమాట. ఓకేనా. అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ ఎన్ interface having one abstract method. Okay, let it be directly మనం ఐడిలో ట్రై చేద్దాం. let me try to provide all the points. Then how can we use this, how can we refer? ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, మనం ఏదైతే ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దానికి మన క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఒక మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఒక మెథడ్ని రిఫర్ చేస్తాం. లైక్ సేమ్ దానికి రిఫర్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. I will tell you how can we do that once we saw the syntax, so that you can able to understand what is this reference. Okay, so ఇక్కడ ఏ విధంగా రెఫర్ చేస్తామనంటే by using the syntax called double colon operator. This is the syntax. By using double colon operator we can refer our specific method to functional interface method. Okay na. సో అండ్ దెన్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ రాస్తున్నామో మన ఓన్ మెథడ్ అనేది మన ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్లో రాసుకుంటాం, ఆర్ మన ఓన్ క్లాస్లో రాసుకుంటాం. ఈ మెథడ్, దిస్ మెథడ్ షుడ్ బి స్టాటిక్ మెథడ్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అయి ఉండొచ్చు. మెథడ్ షుడ్ బి స్టాటిక్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకేనా. సో జస్ట్ థింక్, if our specified method is static, then how can we refer? If our specified method is instance method, then how can we refer this functional interface method? So that's what two syntaxes we have. If it is a static, then we can use class name double colon and then our specified method name. Okay, so if it is a static, I hope you understand, right? Syntax just చూడండి, తర్వాత మన ఎగ్జాంపుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత you will understand more clearly. If it is a instance method, if it is a static method, then class name తోటి రెఫర్ చేస్తాం. క్లాస్ నేమ్ ఫాలోడ్ విత్ మెథడ్ నేమ్, సో డబుల్ కోలన్ ఆపరేటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ వీ కెన్ యూస్ ఆబ్జెక్ట్. అదే కదా మనం నేర్చుకుంది జావాలో, స్టాటిక్ మెథడ్స్ని క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేస్తాం. బై యూసింగ్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసేవాళ్ళం, బట్ ఇక్కడ రిఫర్ చేయడానికి మనం వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రిఫర్. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎ డాట్, confusion and delete dots. I will try to connect all the dots, don't worry. Okay, so class name, just remember this syntax. So static method gana mana reference method gana static method aithe you need to use class name double colon operator with method name. If it is an instance method, you need to use object double colon method name. So this is the syntax, and there is a note point here. There is a note point. So we have a one interface method, functional interface method or SAM method.
okay, functional interface method and our own specific method. So how we will implement or how we will like those methods look like, ఎలా మనం క్రియేట్ చేయాలి అవర్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ అంటే, సో ఇక్కడ మనకు బోత్ మెథడ్స్ అనేవి సేమ్ ఉండాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆఫ్ పారామీటర్స్. బోత్ మెథడ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ అండ్ అవర్ ఓన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ రెండు, బోత్ మెథడ్ షుడ్ బి సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పారామీటర్స్. ఓన్లీ పారామీటర్స్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలండి. It should not or may not same with respect to return type, name or method name, return type. సో అంతేనా, మెథడ్ నేమ్, రిటర్న్ టైప్, ఇంకేముంటాయి మనకు మెథడ్కి మాడిఫైయర్స్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఉంటాయి కదా, అవి కానీ మనకు ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, మెయిన్గా ఓన్లీ పారామీటర్స్ అనేవి ఈక్వల్ అయితే సరిపోతుంది. సో రిటర్న్ టైప్ అనేది వేరుగా ఉండండి, మెథడ్ నేమ్ వేరుగా ఉండనివ్వండి, లేదంటే మాడిఫైయర్స్ వేరుగా ఉన్నా కానీ ప్రాబ్లం లేదు, హ్యాపీగా మనం రిఫర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ హై లెవెల్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది మెథడ్ రిఫరెన్స్. లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ వే. ఓకే, సెషన్ 3.txt. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే, ఏదైతే ఒక ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నామో, ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉపయోగించి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ రాస్తున్నాం షార్ట్కట్గా. అంతేనా, ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాం బై యూజింగ్ ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్. సేమ్ ఆ ప్రాసెస్ నేమ్ ఇక్కడ రిఫరెన్స్ అంటున్నామండి, రిఫర్ అంటున్నాం. ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న మెథడ్ని రిఫర్ అంటున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా, సేమ్ వే ఇక్కడ మెథడ్ రిఫరెన్స్ కానీ అదే లైక్ ప్రాసెస్ ఏమో సేమ్ అనమాట. మనం మెథడ్ రిఫరెన్స్ యూస్ చేసి కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మెథడ్ రిఫరెన్స్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, బోత్ మనకు ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న మెథడ్ని రిఫర్ చేస్తున్నాయి. సో లెట్ మీ గివ్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఫస్ట్ ల్యాంబ్డాతో ఓకే రైట్. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై మెథడ్ రిఫరెన్స్ హియర్? మెథడ్ రిఫరెన్స్ అనేది చూస్తున్నాం. సో మెథడ్ రిఫరెన్స్లో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే, మనకు 2 వేస్గా ఆలోచించండి. ఒకటి మనకు ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది, ఇంకొకటి మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఉంది. సో ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే మనకు ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్ ఉంటుందో, లైక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, సింగిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్కి మన ఓన్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో రాసినటువంటి ఒక మెథడ్ రాయొచ్చు. ఆ రెండింటికి లైక్ ఈ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దానికి సేమ్ యాజ్ మన ఓన్ మెథడ్ ఒకటి రాసి ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెఫరెన్స్. ఓకేనా, దీనికి ఒక కాపీ లాంటిది ఒకటి క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఐ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ యూ కెన్ మ్యాచ్ దిస్ ఆల్ డాట్స్. ఓకే, సో డోంట్ వర్రీ. సో దిస్ ఈస్ హై లెవెల్గా ఒక మన ఓన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక మెథడ్ తోటి ఈ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ని మ్యాప్ చేయొచ్చు. అది ఏ విధంగా మ్యాప్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ డబుల్ కోలన్ ఆపరేటర్. ఓకేనా, సో అవర్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ షుడ్ బి స్టాటిక్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్. ఏదైతే మనం మన క్లాస్లో ఉన్నటువంటి స్పెసిఫైడ్ మెథడ్ ఉంటుందో అది స్టాటిక్ మెథడ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే ఏ విధంగా రిఫర్ చేయాలి, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అయితే ఏ విధంగా రిఫర్ చేయాలి. స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే మనం క్లాస్ నేమ్ డబుల్ కోలన్ ఆపరేటర్ మెథడ్ నేమ్ తోటి మనం రిఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ డబుల్ కోలన్ ఆపరేటర్ మెథడ్ నేమ్ తోటి రిఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది. డెఫినెట్గా మీకు అర్థం కాదు, జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్. సో వన్స్ మనకు ప్రాక్టికల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ మోర్ లైక్ క్లారిటీ ఆన్ ఇట్. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, దేర్ ఆర్ ఎనీ మనకు ఏదైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ అవర్ ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్ అండ్ దీంతో మ్యాప్ చేయాలంటే రెండు మెథడ్స్ సేమ్ ఈక్వల్గా ఉండాలా లేదా అనేటటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ బోత్ మెథడ్స్ అనేవి సేమ్గా ఉండాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పారామీటర్స్ పరంగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్నటువంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఒక పారామీటర్ తీసుకుంటే మనం రాసినటువంటి మెథడ్ మన ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్ కానీ ఒక పారామీటర్ తీసుకోవాలి. వాట్ అబౌట్ ద నేమ్ అండ్ వాట్ అబౌట్ ది రిటర్న్ టైప్, వాట్ అబౌట్ ది అదర్ లైక్ మాడిఫైర్స్ అంటే ఇట్స్ మే బీ డిఫరెంట్గా ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు, ఓన్లీ పారామీటర్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద వన్ పాయింట్. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్. లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ మ్యూచువల్లీ ఈక్వల్స్ టు లైక్ మెథడ్ రిఫరెన్స్ అని చెప్తున్నాం. అంటే దీనికి రీప్లేస్మెంటే
మెథడ్ రిఫరెన్స్ అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ అనమాట. అది ఏ విధంగా మనం వర్కౌట్ చేస్తున్నాం ఒకసారి చూద్దాం. సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ యూస్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేద్దాం. తర్వాత లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ రీప్లేస్ చేస్తూ మెథడ్ రిఫరెన్స్ తోటి ఏ విధంగా దాన్ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఒకసారి చూద్దాం. సో దట్ యూ విల్ గెట్ 100% క్లారిటీ ఆన్ మెథడ్ రిఫరెన్స్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై. సో ప్రెడికేట్ అండ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, ప్రెడికేట్ అండ్ ఫంక్షన్. Okay, let's try to create new Java class. Method reference 1 and create చేస్తున్నానండి. Method reference 1. Okay, why is it fine, right? Why another package? ఇట్స్ ఓకే, మనకు 2 days క్లాసెస్ అంతా ఓకే దాంట్లో ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. యా, సో లెట్స్ సీ. సో దిస్ ఈస్ అవర్ టెస్ట్ క్లాస్ సో దట్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ మెయిన్ మెథడ్. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్, ఓకే, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ మల్టీ థ్రెడ్, వన్ థ్రెడ్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, యూ నో లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ యూస్ చేస్తే హౌ కెన్ వీ క్రియేట్ ఏ థ్రెడ్, ఐ థింక్ యూ నో. Okay, we already practice like last classes by using lambda expressions. Okay, so how can we do that? I am creating thread, or so main thread rastunnanu. For example, for main thread idi int I is equals to 1, I less than or equals to 5, I plus plus. This is main thread. Yes out, this is main thread. I hope మనం సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ జస్ట్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇది మెయిన్ థ్రెడ్ అండి. ఎప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఫర్ లూప్ అనేది 5 times ఐటరేట్ అయ్యి 5 times ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇది మెయిన్ థ్రెడ్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ సబ్ థ్రెడ్ హియర్ అండ్ ఇన్ దట్ అగైన్ సబ్ థ్రెడ్లో ఒక 5 iterations లో లైక్ దిస్ ఇస్ చైల్డ్ థ్రెడ్ అనేది ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So how can we do that? How can we do that? If we are using Java 1.7 feature, we need to create another like my thread implements from runnable interface, and we can override run method. In that we are going to write for loop and other the logic of the thread, sub thread or child thread, right? So now since we are working with lambda expressions, we can directly replace that like extra functionality with this lambda expression so that our program will having like conciseness feature. That is what we discussed earlier, right? How can we do that? So for example, thread t is equals to new thread. We need to pass runnable interface reference to this thread, antena, so that manu runnable interface ni create cheyali. How can we create runnable r is equals to, can anyone try? How can we do that? Empty parenthesis lambda brackets, అంతేనా, lambda expression, so that ఈ bracket లో మన లాజిక్ అనేది రాసుకుంటాం. if it is a single statement, single SOP, just use without brackets. అదే కదా మనం నేర్చుకుంది. సో నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, అంటే ఈ రన్నబుల్లో ఉన్నటువంటి రన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఇక్కడ రాస్తున్నానండి. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ lambda expression, వేర్ వి ఎగ్జాక్ట్లీ యూజింగ్ అని అన్నప్పుడు ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్లో ఉన్నటువంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ lambda expression. Got it? So what is another name of lambda expression? Anonymous function. Okay, the function which doesn't have any name and return type and other things. Okay, so that is called anonymous function, and same as like lambda expression. So lambda expression రాసానండి, ఇక్కడ నేను నా లాజిక్ అనేది రాసుకుంటున్నా. సో సేమ్ ఫర్ లూప్ని కాపీ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కాపీ హియర్ and paste it here, and this is child thread. Save this and let me execute this program. Okay, అదే ఓల్డెన్ డేస్లో 1.7లో అయితే మీరు న్యూ మెథడ్ న్యూ క్లాస్ రాసుకోవాలి,
ఓకే, క్లాస్ మై థ్రెడ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, లైక్ వెరీ క్లియర్గా నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ సెషన్ అండ్ సెకండ్ సెషన్లో లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ విధంగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటా వచ్చాము అండ్ మల్టిపుల్ వేరియేషన్స్ చూసాము. ఇఫ్ ఎనీవన్ మిస్డ్, రికార్డింగ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయని యూ కెన్ కంప్లీట్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద రికార్డింగ్స్. రైట్, సో లెట్ మీ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. So run as method reference dot main so that you will get it's running. So you can see here, so first time chesindi this is main method child. Okay, sorry, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం బట్ దాన్ని రన్ చేయలేదు కదా, థ్రెడ్ని స్టార్ట్ చేయలేదు. ఇంకా థ్రెడ్ని ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం? సో రన్నబుల్కి మనకు రెఫరెన్స్ అనేది ఆర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఈ ఆర్ ఎక్కడికి పాస్ చేయాలి? ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. థ్రెడ్కి పాస్ చేసేసి తర్వాత టీ డాట్ స్టార్ట్, అంతేనా? ఇప్పుడు ప్యారలల్గా ఏమవుతుంది, రన్ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మెయిన్ మెథడ్లో ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ రన్నబుల్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో ప్యారలల్గా ఏం చేసాం, ఒక థ్రెడ్ని క్రియేట్ చేసి ఆ థ్రెడ్ని స్టార్ట్ చేసాం. ఎప్పుడైతే థ్రెడ్ని స్టార్ట్ చేసామో దీని లోపల ఉన్న లాజిక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ప్యారలల్గా మనకు ఈ మెయిన్ థ్రెడ్ అనేది దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే టీ డాట్ స్టార్ట్ అంటున్నామో మన ఫ్లో అనేది 2 ఫ్లోస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఒక ఫ్లో దీని లోపల ఉన్న లాజిక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఇంకొక ఫ్లో వచ్చి మెయిన్ ఫ్లో వచ్చి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ నౌ. ప్యారల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూసారంటే ఫస్ట్ మనకు స్కెడ్యూలర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మెయిన్ థ్రెడ్కి ఇచ్చేసింది. మెయిన్ థ్రెడ్ ఫస్ట్ 5 టైమ్స్ ఐటరేట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ చైల్డ్ థ్రెడ్కి ఇచ్చింది అనమాట. ఇదే కదా మనకు మల్టీ థ్రెడ్ ఎగ్జాంపుల్లో మనం లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూస్ చేసి ఈ విధంగా రాసాం, అంతేనా? దీంట్లో ఏదైనా డౌట్ ఉందా చూడండి, మళ్ళీ అగైన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తున్నారు. సో లెట్స్ ట్రై టు చెక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో సో దట్ ఐ విల్ ట్రై టు క్లారిఫై దిస్. ఓకేనా? క్లియర్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ రెఫరెన్షియల్ మెథడ్. దట్ మెథడ్ ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ద్వారా ఎలా దీన్ని అచీవ్ చేయొచ్చు ఒకసారి చూద్దాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయిన తర్వాత మన ఓన్ కస్టమ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకుని అదొక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం సో దట్ యూ విల్ గెట్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ మెథడ్ రెఫరెన్స్. ఓకే, సో లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ నేనేం చెప్పాను, ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ ది లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్తున్నాను. లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి? ప్రొవైడింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, అంతేనా? సో దానికే మనం మెథడ్ రెఫరెన్స్ యూస్ చేసి కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చండి, అంతే, ఇంకేం లేదు ఇక్కడ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? అది ఏ విధంగా చేయాలంటే చూడండి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మెథడ్. ఓకేనా? పబ్లిక్ స్టాటిక్ సంథింగ్ void method 1 అని సంథింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మెథడ్. ఓకేనా? ఒక మెథడ్ అనేది తీసుకున్నాను. ఏదైతే నేను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చాను ఈ ఇంప్లిమెంట్ని తీసుకెళ్ళి దీంట్లో రాసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఏదైతే ఈ మెథడ్లో రాస్తున్నానో ఇది మనం ఏదైతే మనకు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్కి మనం ఏదైతే రన్ మెథడ్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వాలో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను నా ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్లో రాసుకున్నాను. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మై ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్స్టాన్స్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి స్టాటిక్, ఎనీథింగ్. ఓకే, నేను స్టాటిక్ మెథడ్ తీసుకున్నాను. సో దీంట్లో నేను నా లాజిక్ అనేది ఏదైతే రన్ మెథడ్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుందో అది నేను ఇక్కడ రాశాను, అంతే. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇది రిమూవ్ చేయనా కామెంట్ చేయనా? లెట్ మీ కామెంట్ దిస్ దెన్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ గాయ్స్, నేను కామెంట్ చేస్తున్నాను. Ctrl+C, జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏ విధంగా నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. Ctrl+C అండ్ Ctrl/ సో దట్ ఐ కమెంటెడ్ దిస్ అండ్ సేమ్ నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. చూడండి, నాకు ఇక్కడ నా ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ, మెథడ్ 1 అనేది. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ దీంట్లో రాసుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు దీన్ని నేను రెఫర్ చేయాలి దేనికి? రన్ మెథడ్ ఎవరు ఇక్కడ? ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో. ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే మనకు రన్నబుల్లో ఉన్నటువంటి రన్ మెథడ్, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, దానికి రెఫర్ చేయాలన్నమాట. దీన్ని రెఫర్ చేస్తుంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెఫరెన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ రన్ మెథడ్ ప్లేస్లో ఇది ఇవ్వాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఏ విధంగా చూడండి, ఇది కదా రన్నబుల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లాంబ్డా కదా, తీసేసేయండి. ఇదంతా లాంబ్డా ఇచ్చేసాం డైరెక్ట్గా. లెట్స్ రిమూవ్ దిస్. సో ఏ విధంగా ఇవ్వాలి ఇప్పుడు? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఏ మెథడ్ వాడాము ఇక్కడ? స్టాటిక్ మెథడా, ఇన్స్టాన్స్ మెథడా? మన రెఫరెన్స్ మెథడ్. స్టాటిక్ మెథడ్ వస్తే వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్?
by using class name or by using object name? Class name. So let's try to use this class name. Method ref1 kada, control C, go to here, double colon, so that you will get this method 1. Okay, that's it, అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, లాంబ్డా ప్లేస్లో నేను జస్ట్ డబుల్ కోలన్ ఆపరేటర్ పెట్టి మెథడ్ 1 ఇచ్చాను. ఈ మెథడ్ 1 ఎవరు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్. అంటే దీనికి ఎవరికి ఈక్వల్, రన్నబుల్ అనేటటువంటి ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న రన్ మెథడ్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్ 1లో ఉంది అని చెప్తున్నామండి జావాకి, అంతేనా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెథడ్ రిఫరెన్స్. యూ కెన్ యూస్ లాంబ్డా, అదర్వైజ్ యూ కెన్ సమ్ లైక్ లిటిల్ బిట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హియర్ లైక్ క్లమ్జీ లాజిక్ లేకుండా ఒక సింపుల్ మెథడ్లో రాసేసుకోండి. ఈ మెథడ్ని వచ్చి రెఫర్ చేయండి ఇలా మెథడ్ రిఫరెన్స్ ద్వారా. గాట్ ఇట్, అర్థమైందా సింటాక్స్ ఏ విధంగా చేసామా. లెట్స్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఓకే, సేమ్ అవుట్పుట్. మెయిన్ థ్రెడ్కి ఫస్ట్ ఇచ్చింది, తర్వాత చైల్డ్ థ్రెడ్కి ఇచ్చింది. చూడండి ఈ లైన్లో, ఈ లైన్ చూడంగానే మీకు ఏం అర్థమవుతుంది, ఇప్పుడు రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎప్పుడైతే మెథడ్ రిఫరెన్స్ కానీ లేదంటే ల్యాంబ్డా ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాంబ్డా అనుకోండి, ల్యాంబ్డా ఉన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించాలంటే రన్నబుల్ అనేది ఒక ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్, దీని లోపల ఒక మెథడ్ ఉంది, ఆ మెథడ్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఇక్కడ రాసేసాం, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సేమ్ ఈ లైన్ చూసినప్పుడు కానీ సో మెథడ్ రిఫరెన్స్ వాడున్నారంటే రన్నబుల్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్, దాని లోపల ఒక మెథడ్ ఉంది, దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కడ ఉందంటే మెథడ్ 1 అనేటటువంటి రెఫరెన్స్డ్ మెథడ్లో ఉంది. వాట్ ఈస్, సో దిస్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దట్ మెథడ్. సో ఇది అనానమస్ మెథడ్, ఇక్కడ వచ్చేసి మన ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్, అంతే డిఫరెన్స్ రెండింటికి, దాన్ని ఇచ్చేసాం. సో ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే రన్ మెథడ్ ఉందో దాన్ని రెఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, దెర్ విల్ బి ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్. ఈక్వల్ చేయాలి, రెఫర్ చేయాలంటే పారామీటర్స్ షుడ్ బి సేమ్. రన్ మెథడ్లో ఉన్నటువంటి పారామీటర్స్ అండ్ మన ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్లో ఉన్నటువంటి పారామీటర్స్ అనేవి సేమ్గా ఉండాలి. రిమైనింగ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. స్టాటిక్ మనకు ఉన్నటువంటి రన్ మెథడ్ ఏదైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉందో అది స్టాటిక్ కాదు కదా, బట్ ఇక్కడ స్టాటిక్ పెట్టుకున్నాం, సో ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ అండ్ నేమ్, అక్కడ రన్ మెథడ్ ఉంది, ఇక్కడ మెథడ్ 1 అని పెట్టుకున్నాం, ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, సో ఒక మెథడ్ని ఇంకొక మెథడ్కి యాక్చువల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్కి రెఫర్ చేస్తున్నామండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెథడ్ రిఫరెన్స్. గాట్ ఇట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ అవర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ రనబుల్ లైక్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ని యూస్ చేసాం కాబట్టి లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అవర్ ఓన్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, మెథడ్ రెఫరెన్స్ 2 తీసుకుంటున్నానండి. మెథడ్ రెఫరెన్స్ 2. ఓకే, దిస్ ఇస్ అవర్ మెయిన్ మెథడ్. సో ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ కదా, ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ రాస్తున్నాను. ఇంటర్ఫేస్ మేబీ డిస్ప్లే, సేమ్ తీసుకోండి, డిస్ప్లే ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ సంథింగ్. సో దీంట్లో నేను ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ రాస్తున్నాను. సో వాయిడ్ డిస్ప్లే అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఓకేనా, సో దట్ మనకు ఇంటర్ఫేస్లో ఓన్లీ ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి ఇంటర్ఫేస్ని ఏమంటున్నా ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్, ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ యాడ్ యానిటేషన్ యాజ్ వెల్. ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్. ఇప్పుడు దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఇక్కడ రాద్దాం. ఏ విధంగా రాస్తాం, బై యూజింగ్ ల్యాంబ్డా. ఫస్ట్ స్టెప్లో ల్యాంబ్డా యూజ్ చేసి ఏ విధంగా రాస్తాం. సో ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ కదా, సో ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ని తీసుకోండి. ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ డిస్ప్లే ఇంటర్ఫేస్ డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ల్యాంబ్డా. సో పారామీటర్స్ ఏం లేవు, ఎంటీ పారాన్సిస్. ఓకే, సో మనకు పారామీటర్ ఉంటే పారామీటర్ తీసుకుంటా, పారామీటర్ ఏం లేదు కదా, ల్యాంబ్డా అండ్ ఎస్ అవుట్. జస్ట్ సిస్ అవుట్లో ఒక హలో అని ఇస్తున్నాను అంతే, హలో అయిపోయింది, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చేసాం, అంతేనా. సో హౌ కెన్ వీ కాల్ డిఐ డాట్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్, డిస్ప్లే, అంతే కదా, ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్, హలో, అంతేనా. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ వన్ నేమ్ ఆల్సో, స్ట్రింగ్ నేమ్ అనేది తీసుకుంటుంది అనుకోండి, ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది తీసుకుంటుంది అనుకుంటే, సో ఇక్కడ మనం నేమ్ అనేది తీసుకుందాం, లైక్ నేమ్ కావచ్చు ఆర్ ఎస్ ఎనీ వేరియబుల్ యూ కెన్ టేక్ అండ్ యూ కెన్ యూస్ ప్లస్ ఎస్, అంతే. సో ఇక్కడ మీరు సంథింగ్ లైక్ సునీల్, అంతేనా. ల్యాంబ్డాస్ ఐ థింక్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో, అంతే కదా, ల్యాంబ్డా ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజ్ చేయడం. యూ విల్ గెట్ హలో సునీల్, రైట్. క్లియర్ కదా ఇది.
Shall I go for next method reference? Okay, yeah, same thing నేను కాపీ చేసుకుంటున్నాను. I'm pasting here, so I'm commenting this one and see, instead of lambda how can we provide our implementation. సో ఈ లాంబ్డా ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక నా ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్ రాసుకుంటున్నాను. పబ్లిక్ సంథింగ్ వాయిడ్ ప్రింట్ మెసేజ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ద నేమ్ ఆఫ్ ది మెథడ్ విల్ బి లైక్ డిఫరెంట్ అయినా కానీ ప్రాబ్లం లేదు మనకు, బట్ ఇది మాత్రం సేమ్ ఉండాలి. లైక్ ఏదైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో అది మ్యాచ్ అవ్వాలన్నమాట. కాబట్టి స్ట్రింగ్ మెసేజ్ అని వాట్ ఎవర్ నేను తీసుకున్నానండి. సో నేను ఒక నార్మల్గా రాస్తున్నాను. దీంట్లో మనకి ఏదైతే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నానో దాన్ని తీసేసి అక్కడ యాడ్ చేస్తాను. ఇంప్లిమెంటేషన్ అని దీంట్లో రాసుకుంటాను. సో ఏదైతే మెసేజ్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుందో ఆ మెసేజ్ని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకుంటాను. ఇది నా ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్ బై యాడింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్కి కావాల్సిన ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది నా ఓన్ మెథడ్లో రాసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్కి ఏం చెప్పాలి, ఎప్పుడైతే నువ్వు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నావో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ప్లేస్లో ఈ ప్రింట్ మెసేజ్ని కాల్ చేయి అని రిఫర్ చేయాలన్నమాట. హౌ కెన్ యూ రిఫర్? సో రిమూవ్ దిస్ లాంబ్డా ఇంప్లిమెంటేషన్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, స్టాటిక్ అయినా ఇన్స్టెన్స్ అని అదే కదా చెప్పింది. సో ద రిఫరెన్స్డ్ మెథడ్ షుడ్ బి two types. It should be, it may be static, it may be reference. సో జస్ట్ థింక్ చేయండి, స్టాటిక్ అయితే మనం క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం, రెఫరెన్స్లో అయితే ఎలా యూజ్ చేయాలి, వాట్ ఇస్ ద సింటాక్స్, సారీ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అయితే ఆబ్జెక్ట్, రైట్, బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఎస్, సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం, ఆర్ యూ కెన్ యూస్ డైరెక్ట్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్, మేబీ యూ కెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ మెథడ్ 2. అదేనా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామా, ఓబీజే అనేది మన ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే ఓబీజే డబల్ : ఆపరేటర్ ప్రింట్ మెసేజ్, దట్స్ ఆల్. చూడండి, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ప్రింట్ మెసేజ్ని కాల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్లేలో ఉన్నటువంటి డిస్ప్లే మెథడ్ ఎప్పుడైతే కాల్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ ప్రింట్ మెసేజ్ని కాల్ చేస్తుంది. ప్రింట్ మెసేజ్లో ఉన్నటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది దానికి రిఫర్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో రన్ యాజ్ మెథడ్ రిఫరెన్స్, రైట్. హలో సునీల్, చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఉందో మెథడ్ రెఫరెన్స్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. స్టిల్ ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా ఎక్కడన్నా ఉన్నా కానీ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, సో దట్ విల్ ట్రై టు డిగ్ చేద్దాం, ఇంకొంచెం రియల్గా చూద్దాం. చూడండి ఒకసారి వెరిఫై చేయండి ఎగ్జాంపుల్ని. ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూషన్స్ ఆర్ ఎనీ క్లారిటీ యూ వాంట్? ఎక్కడైనా మిస్ అయిందా, క్లారిటీ మిస్ అయినట్టు కానీ ఏదన్నా ఒక్కసారి ఫ్లో చూసుకుంటా వచ్చేసింది. ఏ విధంగా రాసాము మెథడ్ రిఫరెన్స్ని, లాంబ్డాలో ఏ విధంగా రాసాం, దాని ప్లేస్లో లాంబ్డా ప్లేస్లో మెథడ్ రిఫరెన్స్ ఏ విధంగా వాడాం ఒక్కసారి చూడండి. Clear or any doubts? Right. So let's try another one, the most important thing, streams. So this is about the method reference అండి. ఇప్పుడు మీరు చదివారంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్ విత్ అవర్ ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్. ఇస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? మన ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్ తోటి దాన్ని ఈక్వల్ చేస్తున్నాం అనమాట, మ్యాప్ చేస్తున్నాం. సో బై యూజింగ్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్. అవర్ ఓన్ స్పెసిఫైడ్ మెథడ్ షుడ్ బి స్టాటిక్ అయినా ఉండొచ్చు, ఇన్స్టాన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, ఎనీథింగ్. సో దెర్ ఈస్ నో రిస్ట్రిక్షన్, యూ కెన్ యూస్ స్టాటిక్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్. ఇఫ్ యూ యూస్ స్టాటిక్ యూ నీడ్ టు కాల్ బై యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్. ఇఫ్ యూ యూస్ ఇన్స్టాన్స్ యూ కెన్ యూస్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? ఇక్కడ నోట్లో ఏంటంటే మనకు పారామీటర్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండాలి, రిమైనింగ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, లైక్ మెథడ్ నేమ్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. సో లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్కి ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఈ మెథడ్ రిఫరెన్స్ అనేది. ఓకే, రైట్. సో లెట్స్ ట్రై విత్ స్ట్రీమ్స్ నౌ. స్ట్రీమ్స్ అండి, మనం ఆల్రెడీ జావా ఐఓ స్ట్రీమ్స్ అని నేర్చుకున్నాం. దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు నేర్చుకునేది జావా డాట్
util dot stream. స్ట్రీమ్ ఇది మనకి ఎక్కువగా కలెక్షన్స్లో యూస్ చేస్తాం, కలెక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, సో వాటికి యూస్ చేస్తాం. అండ్ మనం నేర్చుకుంది ఏంటి ఇక్కడ, జావా డాట్ ఐఓ డాట్ స్ట్రీమ్, ఐఓ డాట్ స్ట్రీమ్స్ ఇక్కడ, కానీ ఇది స్ట్రీమ్స్ ప్యాకేజ్ అనేది ఇది. ఇదేంటి ఇక్కడ మనకు ఫైల్ ఆపరేషన్స్ కోసం చూసాం ఇక్కడ, అంతేనా. ఫైల్ ఆపరేషన్స్ అనేది నేర్చుకున్నాం ఐఓ స్ట్రీమ్స్లో. యూటిల్ ఆపరేషన్స్లో ఏం చేస్తామంటే కలెక్షన్ని ప్రాసెస్ చేస్తాం, కలెక్షన్ని ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాం అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ బోత్ లైక్ డిఫరెన్సెస్. స్ట్రీమ్స్ అన్నప్పుడు 2 ఉంటాయండి. ఒకటి యూటిల్ స్ట్రీమ్స్ అనేది మనకు జావా 1.8లో వచ్చింది, జావా ఐఓ స్ట్రీమ్స్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. మనం ఐఓ స్ట్రీమ్స్ నేర్చుకున్నాం కదా, మళ్ళీ స్ట్రీమ్స్ ఏంటి అనవద్దు. ఇది యూటిల్ డాట్ స్ట్రీమ్స్ ప్యాకేజ్ అనమాట. తర్వాత ఇది ఐఓ డాట్ స్ట్రీమ్స్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ అనమాట, అది ఆల్రెడీ చూసాం ఐఓ స్ట్రీమ్స్. ఓకేనా. సో ఈ రెండు మనకు ఇది. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దిస్ 2 థింగ్స్. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ దిస్. అండ్ వాట్ ఈస్ స్ట్రీమ్? వాట్ ఈస్ స్ట్రీమ్? దానికంటే ముందు అనదర్ డిఫరెన్సెస్ కానీ చూద్దాం. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కలెక్షన్ అండ్ స్ట్రీమ్ అని చూసినప్పుడు, సో కలెక్షన్కి ఎప్పటికి వెళ్తామండి? డూ యూ రిమెంబర్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ as a single entity, then we should go for collection. గుర్తుందా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఏ సింగిల్ ఎంటిటీ. సింగిల్ ఎంటిటీ అంటే మనకి ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఒక గ్రూప్ చేసి ఒక ఎంటిటీ లాగా మనం, అది అర్రే అంటే ఇండివిజువల్ రాదు, అది హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ అదేవిధంగా ఇండివిజువల్ అనమాట, అంటే హెట్రోజీనియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నింటినీ కలిపి ఒక వేరియబుల్లో కానీ మనం పెడితే దాన్ని కలెక్షన్ అంటున్నాం. అదే కదా మనం నేర్చుకుంది కలెక్షన్స్ కాన్సెప్ట్లో, రైట్? అదే స్ట్రీమ్ గురించి ఏం చెప్తామంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు process a group of objects from the collection, then we should go for stream. If you want to process, okay na, process ఏదైతే మనకు గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని ప్రాసెస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రాసెస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ కలెక్షన్, ఏదైతే ఇక్కడ కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసామో ఆ కలెక్షన్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ని లైక్ గ్రూప్ చేస్తామండి, ప్రాసెస్ చేస్తాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లైక్ హెడ్సప్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. మనం ఫర్ ఈచ్ లూప్ అంటే ఐట్రేషన్, ఇంతకుముందు మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఒక కలెక్షన్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని ఏ విధంగా ఐట్రేట్ చేసాం? బై యూజింగ్ ఐట్రేటర్స్, కర్సర్స్. యునో రైట్? కర్సర్స్ గుర్తుంది కదా. ఎన్ని టైప్స్ కర్సర్స్? 3 టైప్స్: ఐట్రేటర్, లిస్ట్ ఐట్రేటర్, ఎన్యూమరేటర్. గుర్తున్నాయి కదా. ఎన్యూమరేటర్ ఎప్పుడు వాడాలి, ఐట్రేటర్ ఎప్పుడు వాడాలి, లిస్ట్ ఐట్రేటర్ ఎప్పుడు వాడాలి, ఇవన్నీ మీరు మర్చిపోతే కష్టం. ఓకే, సో అదేవిధంగా దానికి ఆల్టర్నేట్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ అనేది వచ్చింది. సో ఆ ఫర్ ఈచ్ లూప్ ప్లేస్లోనే మనకు సింగిల్ లైన్లో అగైన్ జావా ఏంటంటే కన్సైజివ్నెస్. ఫర్ ఈచ్ లూప్ వాడారంటే మళ్ళీ పెద్దది అవుతుంది కోడింగ్ అనేది. అదే మీరు ఈ స్ట్రీమింగ్ కాన్సెప్ట్ని యూస్ చేశారంటే సింపుల్గా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఫర్ ఈచ్ లూప్ అన్నా వాడచ్చు, ఆర్ ఐట్రేటర్ అన్నా వాడచ్చు, ఆర్ ఈ స్ట్రీమింగ్ అయినా వాడచ్చు అనమాట. స్ట్రీమ్ ఏపీఐ అయినా వాడచ్చు. బట్ స్ట్రీమ్ ఏపీఐ వల్ల మీకు ఏమవుతుంది, కన్సైజ్నెస్ అనేది లైక్ అవుతుంది అనమాట. లైక్ సింగిల్ లైన్లో మీకు మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది అండ్ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ అనేది మీరు చేయొచ్చు అన్నట్టు. అర్థమవుతుందా? కన్సైజ్నెస్ అనేది వస్తుంది. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ కలెక్షన్కి స్ట్రీమ్స్కి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇట్. Let's try to understand stream. What is the definition or what is meant by stream అని అంటే, స్ట్రీమ్ అంటే ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ అండి. లైక్ మనకి ఏదైతే డేటా ఉంటుందో అది ప్రాసెస్లోకి వస్తుంది. ప్రాసెస్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్పచ్చు, ఫ్లో ఆఫ్ డేటా ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డేటా. సేమ్ మనకు అబ్జర్వబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ డిట్టో యాంగులర్లో ఏదైతే మనకు అబ్జర్వబుల్ ఉందో సేమ్ ఇక్కడ ఫ్లో ఆఫ్ డేటా. బట్ అబ్జర్వబుల్ అనేది డిఫరెంట్ కేస్. ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రీమ్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో, లైక్ let me try to provide an example. I have a box of or some items ఉన్నాయి.
or I will take paint. Okay, let's try to understand. I have a collection of objects into a in this like one container I have. Just think, in this I have like lot of objects, for example balls, something. Just think, so 1 2 3 4 5 6 something like this. సో నాకు కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఒక కంటైనర్లో ఉన్నాయి. జస్ట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఏ బాల్స్ అండ్ ఈచ్ బాల్కి ఒక నేమింగ్ ఆర్ సమ్ వాల్యూ అనేది ఇచ్చున్నాం అనుకో, సమ్ నంబర్స్ అనేది ఉన్నాయనుకోండి. ఇది ఫస్ట్ వన్, అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ నెంబర్. సో ఇలాగ మనకు మల్టిపుల్ నంబర్స్ అనేవి ఈచ్ బాల్కి సర్టెన్ నంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో ఎప్పుడైతే నేను స్ట్రీమింగ్ అప్లై చేస్తున్నాను దీనికి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి లైక్ బల్క్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఈ కంటైనర్లో ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్, ఈ కంటైనర్ ఏదైతే ఉందో ఇది కలెక్షన్ అనుకోండి, ఇది వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ అనుకోండి, ఇండిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, ఇది ఒక కలెక్షన్. సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సమ్ ప్రాసెస్ చేయాలి వీటిని. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ప్రాసెస్? లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. I want to pick or I want to remove or I want to add a color. Okay, let's try to one of the example. So నాకు ఈ collection of elements or collection of balls ఏదైతే ఉన్నాయో, I want to remove odd number balls. ఆడ్ నెంబర్ బాల్స్ని ఫిల్టర్ చేయాలి. ఆడ్ నెంబర్ బాల్స్ని రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ నాకు ఇంకో కలెక్షన్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో నాకు దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్ కలెక్షన్. జస్ట్ థింక్, సో దీంట్లో నాకు ఓన్లీ A1 నెంబర్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ ఎలిమెంట్స్, దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ కాపీ చేసి దాంట్లోకి వెళ్ళాలి. ఓన్లీ A1 నెంబర్స్ అనమాట, 1 4 సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఆడ్ నెంబర్స్ అనేది మనకు అవసరం లేదు. సో ఇది సోర్స్ కంటైనర్ అనుకోండి, ఇది సోర్స్ కలెక్షన్ ఆర్ దిస్ ఇస్ ద డెస్టినేషన్ కలెక్షన్ ఆర్ టార్గెట్ కలెక్షన్. సో దీంట్లోకి నాకు ఫిల్టర్ అయ్యేసి రావాలి. హౌ కెన్ వీ డూ దట్? బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్ ద్వారా మీరు చేయొచ్చు. లాట్ ఆఫ్ కోడింగ్, నో ప్రాబ్లమ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ వన్ ఆల్సో అండ్ విల్ కన్వర్ట్ అగైన్. జావా 7 నుంచి జావా 8 కన్వర్ట్ చేస్తూ నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే స్ట్రీమింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో దీనికి, స్ట్రీమింగ్ అనేది ఒక పైప్ లైన్ అనుకోండి. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ పైప్ లైన్ హియర్. ఇప్పుడు పైప్ లైన్ ఎప్పుడైతే పెట్టేసాను, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో నాకు, ఈ డేటా ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఒక సీక్వెన్షియల్ వేలో వస్తుంది అన్నమాట. ఫ్లో ఆఫ్ డేటా. సో ఫస్ట్ బాల్, సో సెకండ్ బాల్, థింక్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్యాక్టరీ. థర్డ్, ఫోర్త్, ఇలా ఒక బెల్ట్ అనుకోండి. బెల్ట్ పైన ఇలా ఎలిమెంట్స్ మనకు యాపిల్స్ ఇలాంటి ఒక ఫ్యాక్టరీలో బెల్ట్లో పెడితే వస్తూ ఉంటాయి కదా వరుసగా. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యాంగులర్లో ఇదే కాన్సెప్ట్, అబ్జర్వబుల్ అంటే ఇక్కడ కానీ అదే కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నారనుకోండి, ఇతను ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. జస్ట్ థింక్ హీ ఈజ్ ఏ పర్సన్. సో ఇతను ఏం చేయాలంటే ఆపరేషన్స్ చేస్తుంటాడు. ఏది ఆపరేషన్స్? ఫస్ట్ ఏం చెప్పాము ఇక్కడ, రిమూవ్ చేయమని చెప్పాం, ఆడ్. సో ఇతను ఇలా ప్రాసెస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈజీగా అతను ఆపరేషన్ అనేది చేయొచ్చు ఈ వేలో. ఒకే ఒక పైప్ లైన్ అనమాట, ఒకే లైన్లో ఒకే స్ట్రీమ్లో డేటాను రిమూవ్ చేసేస్తాడు, మనకు కావాల్సిన డేటా వచ్చేస్తుంది. లేదా అనదర్ ఆపరేషన్ ఏంటి, నా దగ్గర ఇలా బాల్స్ ఉన్నాయండి, ఈచ్ బాల్ రెడ్ కలర్లో ఉంది, ప్రతి బాల్కి నాకు బ్లూ కలర్ వేయండి అని చెప్పాం. ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు, అగైన్ ఈ పైప్ లైన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఈచ్ బాల్స్ 1 by 1 స్ట్రీమ్లోకి వస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క స్ట్రీమ్లో నుంచి అతను ఒక్కొక్క బాల్ తీసుకొని దానికి కలర్ వేసి పంపిస్తుంటాడు అనమాట. ఇది టిపికల్గా ఉన్నటువంటి టూ ఆపరేషన్స్. అనదర్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే మేబీ కౌంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఈ బాల్స్ అన్నిటిని కౌంట్ చేయాలనుకుంటే సేమ్ పైప్ లైన్ ఓపెన్ చేస్తాడు. 1 by 1 వస్తుంటాయి, ఫ్లో ఆఫ్ డేటా, ఫ్లో ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో దట్ ఈజీగా కౌంట్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపరేషన్ ద పర్సన్ కెన్ డూ ఇఫ్ యూ యూస్ దిస్ స్ట్రీమింగ్ ద్వారా ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట. అర్థమైందా? స్ట్రీమ్ అంటే అర్థమైంది కదా, ఫ్లో ఆఫ్ డేటా, సీక్వెన్షియల్గా డేటా అనేది స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట ఫ్రమ్ కలెక్షన్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్స్. అండ్ అల్టిమేట్గా వాటిని పర్ఫామ్ చేసి అగైన్ టార్గెట్ కంటైనర్లోకి తీసుకుంటాం. వేదర్ ఫిల్టర్ అయినా చేస్తాం, లేదంటే దానికి ఏదైనా సర్టెన్ థింగ్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాం. అర్థమైంది కదా, హై లెవెల్గా అర్థమైంది కదా. రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే వన్స్ క్లియర్ అవుతుంది. సో రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది కదా, ఏ విధంగా స్ట్రీమ్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుందో. యా, సో ప్రాసెస్ ఆర్ ఫ్లో ఆఫ్ డేటా అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ స్ట్రీమ్ ఏదైతే ఉందో స్ట్రీమ్ ఏం చేస్తుందంటే టేకింగ్
input from collection, అంతేనా? Taking input from collection and process. This is called process. ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నాం? If you want to process a group of objects, so group of objects present inside the collection and take those collection and process the data and collect it to another collection or whatever, like target collection ఏదైనా అనుకోండి, ప్రాసెస్ చేస్తుంది అండ్ అనదర్ కలెక్షన్లో, అఫ్ కోర్స్ అనదర్ కలెక్షన్లోనే వేస్తుంది, వాట్ ఎవర్ ఏ ప్రాసెస్ అయితే కావాలో ఆ ప్రాసెస్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట స్ట్రీమ్ అనేది. ఇది స్ట్రీమ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకేనా? సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్. జస్ట్ థింక్ ఎలా ప్రాసెస్ స్ట్రీమ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇదంతా కానీ ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ అండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రీమ్ ఇంటర్ఫేస్, విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ java.util ప్యాకేజ్. java.util.stream అనేటటువంటి ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. ఓకేనా? java.util.stream అనేటటువంటి ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉందండి. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు కానీ వచ్చిందంటే ఈజీగా మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. అంటే కన్వర్ట్ ఎలా చేయాలి, హౌ టు కన్వర్ట్, టెక్నికల్గా హౌ టు కన్వర్ట్. కలెక్షన్ గురించి మనకు ఐడియా ఉంది, కలెక్షన్ ఉంది, ఆ కలెక్షన్ని స్ట్రీమ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, హౌ టు కన్వర్ట్ collection to stream. So there is a method which is from collection, java.util.collection or collection utility method. So collections అనే దాంట్లో మనకు ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, ఆ మెథడే స్ట్రీమ్ అనేటటువంటి మెథడ్ అండి. ఇది డిఫాల్ట్ మెథడ్. ఓకేనా? కొత్తగా 1.8లో ఇది కలెక్షన్స్ అనేది యూటిలిటీ ఆల్రెడీ ఉంది మనకు, లైక్ సార్ట్ చేయడానికి, కన్వర్ట్ చేయడానికి, యునో రైట్, వాట్ ఈస్ దాట్, థ్రెడ్ సేఫ్గా మనకు కలెక్షన్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి ఫ్యూ యూటిలిటీ మెథడ్స్ కలెక్షన్స్లో ఉంటుంది. డిస్టింక్ట్ అనే మెథడ్ ఇదంతా. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారు కలెక్షన్స్లో. సో అదే కలెక్షన్స్ ప్యాకేజ్లో Java 8లో మనకు స్ట్రీమ్ అనేటటువంటి డిఫాల్ట్ మెథడ్ యాడ్ చేశారు. అర్థమైందా? కలెక్షన్స్ అనే దాంట్లో స్ట్రీమ్ అనేటటువంటి డిఫాల్ట్ మెథడ్ అనేది యాడ్ చేశారనమాట. సారీ, ఇట్స్ నాట్ కలెక్షన్స్, ఐ థింక్ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్. మనకు రూట్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా కలెక్షన్, సో ఆ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్లో స్ట్రీమ్ అనే మెథడ్ని యాడ్ చేశారు. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, సో Java 8 నుంచి మనకు డిఫాల్ట్ మెథడ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి స్ట్రీమ్ మెథడ్ అనేది యాడ్ చేశారు. స్ట్రీమ్ మెథడ్ విల్ బి డిఫాల్ట్. వాట్ ఈస్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ఇట్? డిఫాల్ట్ స్ట్రీమ్. సో ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ఇది? వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్? ఈ స్ట్రీమ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా, ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు కలెక్షన్ ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి? కలెక్షన్ డాట్ స్ట్రీమ్ అనే మెథడ్ కానీ కాల్ చేసామంటే మనకు స్ట్రీమ్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్? హౌ కెన్ యూ డూ దట్? ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ ఏ కలెక్షన్ C అనుకోండి. సో స్ట్రీమ్ ఎస్ is equals to C అనేది కలెక్షన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ a list or it is a list, it is a set or whatever, ఏ కలెక్షన్ అయినా కావచ్చు. కలెక్షన్ డాట్ స్ట్రీమ్, ఎందుకంటే పేరెంట్లో ఉందంటే చైల్డ్ క్లాస్ అన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇది సింటాక్స్. స్ట్రీమ్గా కన్వర్ట్ చేయడం, ఒక కలెక్షన్ స్ట్రీమ్గా కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ మనం మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? స్ట్రీమ్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ అండి, విచ్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ java.util ప్యాకేజ్. అండ్ స్ట్రీమ్ అనేది యూటిలిటీ మెథడ్ ఆర్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్, డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఇది. సో కలెక్షన్ డాట్ స్ట్రీమ్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేయడం ద్వారా మనకు స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఆ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద మనం మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. గాట్ ఇట్? సో హౌ మెనీ వేస్ అండ్ హౌ కెన్ వి ప్రాసెస్ ద డేటా? సో we can process ఆబ్జెక్ట్స్, ఏదైతే ఇక్కడ డేటా కలెక్షన్లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా అంతా దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంటుంది ఒక సీక్వెన్షియల్ వేలో. ఆ సీక్వెన్షియల్ వేలో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని ఏ విధంగా ఎన్ని ఫామ్స్లో మనం చేయొచ్చు అంటే 2 ways ఉంటాయండి. 2 phases, లైక్ పైప్ లైన్ కదా, లైక్ సింపుల్గా థింక్ చేయండి. ఇక్కడ 2 members ఉన్నారనుకోండి, 2 members ఉంటారు, 1 member ఇక్కడ ఉన్నాడు, అనదర్ మెంబర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. 2 members అనేవాళ్ళు ఈ పైప్ లైన్, ఇది స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్. స్ట్రీమ్ లోపల కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. 2 members అనేవాళ్ళు ఉన్నారు, 2 waysగా ఇది ప్రాసెస్ చేస్తారు.
ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు ఏం చేస్తారంటే కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేస్తారు, కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారు. రెండో అతను ఏం చేస్తారంటే ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు, రిమైనింగ్ థింగ్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు డివైడ్ దిస్ టూ థింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫస్ట్ పర్సన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చేస్తారంటే, మనం ఏమిచ్చాం, నాకు ఓన్లీ ఏ వన్ నంబర్ ఉన్నటువంటి బాల్స్ మాత్రమే నాకు పంపించు, లేకపోతే ఆడ్ నెంబర్ బాల్స్ ఉంటే నాకు వద్దు అని చెప్పి ఇతనికి చెప్పాం. ఇతను ఏం చేస్తాడు, వన్స్ ఫ్లో అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇతను ఆడ్ నెంబర్స్ మొత్తం రిమూవ్ చేసి ఈవెన్ నెంబర్స్ మాత్రం పంపిస్తాడు ఇతనికి ఏం చెప్పాలి, మనం ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలని అవసరం లేదు, ఆ నెంబర్స్ అన్నింటినీ కలెక్ట్ చేసి ఆ బాల్స్ అన్నింటినీ కలెక్ట్ చేసి వేరే కలెక్షన్లో పెట్టు ఒకటి. రెండోది, లేదు నీకు కలెక్షన్ ఏదైతే ఈవెన్ నెంబర్ బాల్స్ వస్తున్నాయో వాటిని కౌంట్ చేసి ఎంత ఉందో చెప్పు, లేదంటే ఏదైతే ఈవెన్ నెంబర్స్ కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయో దాన్ని సార్ట్ చెయ్యి, లేదంటే ఈవెన్ నెంబర్ కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా దాంట్లో మినిమం ఏముంది మ్యాక్సిమం ఏముంది, ఈ ఆపరేషన్స్ అంతా ఇదంతా ప్రాసెస్ అంతా ఇతను చేస్తాడు. ఇతను కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాడు. కాన్ఫిగరేషన్లో 2 ways ఉంటాయి. ఒకటి ఫిల్టరింగ్ చేస్తాడు, లైక్ మనం చెప్పాం కదా ఈవెన్ నెంబర్స్ బాల్స్ మాత్రమే తీయి, లేదంటే ఆడ్ నెంబర్స్ బాల్స్ మాత్రమే ఫిల్టర్ చెయ్యి అనే విధంగా అది ఇతను చేస్తాడు. లేదు ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా మ్యాపింగ్ అంట. మ్యాపింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాల్కి కలర్ అనేది యాడ్ చెయ్యి, లేదంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నంబర్స్ ఈ రిమూవ్ చేసేసి కొత్త నెంబర్స్ యాడ్ చెయ్యి, ఇటువంటి థింగ్ అనేది ఇతను చేస్తాడనమాట. ఈ టూ థింగ్స్ అనేది ఇతను చేస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫేస్. అండ్ ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తాడు. ప్రాసెసింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ కౌంట్ చేయడం, ఆర్ కలెక్ట్ చేసి వేరే కొత్త కలెక్షన్ చేయడం, సార్టింగ్ చేయడం, ఇవన్నీ చేసి ఇతను చేస్తాడు అనమాట. ఓకే, ఆన్ హై లెవెల్. లెట్స్ ట్రై. సో 2 phases అని చెప్పాం కదా. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? కాన్ఫిగరేషన్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రాసెసింగ్. అంతేనా? ప్రాసెసింగ్ అనేది చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ప్రాసెసింగ్ అనే కాన్ఫిగరేషన్లో ఏమేమి ఉంటాయి? సో చాలా ఈజీగా నేర్చుకుంటాం. డైరెక్ట్గా మీరు చూసారంటే ఏ మెథడ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. అందుకని ఇంత ఈజీగా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం మనం. ఈజీగా డివైడ్ చేసుకుంటే మనకు గుర్తుండిపోతుంది, ఈజీ మెథడ్స్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో కాన్ఫిగరేషన్లో ఏం చేస్తామంటే రెండు ఆపరేషన్స్ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఎయిదర్ బై యూజింగ్ ఫిల్టర్ మెకానిజం ఆర్ బై యూజింగ్ మ్యాప్ మెకానిజం. ఓకే, నా కాన్ఫిగరేషన్ ఫేస్లో ఏం జరుగుతుంది, ఫిల్టర్ అన్నా చేస్తాం, మ్యాప్ అన్నా చేస్తాం. రెండు ఆపరేషన్స్, రెండు మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫిల్టర్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇమీడియట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫిల్టర్ అండ్ మ్యాప్ అంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్, 100% క్వశ్చన్ అది. ఓకే, ఫిల్టర్ మెకానిజం. అనదర్ వన్ ఈస్, వాట్ ఈస్ అనదర్ వన్? మ్యాప్ మెకానిజం. చాలా ఈజీగా నేర్చుకుందాం, ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేటట్టు మీకు విత్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్తో ట్రై చేద్దాం. నాకు కొంచెం పేషెన్స్ తోటి ఉండండి, విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఈ రెండు మెకానిజమ్స్ అనేవి కాన్ఫిగరేషన్ ఫేస్లో జరుగుతాయి, అంతేనా? ఫిల్టరింగ్ అండ్ మ్యాపింగ్. విల్ ట్రై టు డీప్ డైవ్ లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ని మనం చూద్దాం. తర్వాత ప్రాసెసింగ్ ఒకసారి చూద్దాం. ప్రాసెసింగ్లో ఏముంటాయి? ప్రాసెసింగ్లో మనకు ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, సో సేమ్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఆబ్జెక్ట్ కలెక్షన్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ కలెక్షన్. సో ఏదైతే మనకు వచ్చాయో వాటిని కలెక్ట్ చేసి వేరే లిస్ట్లో కానీ వేరే కంటైనర్లో యాడ్ చేయమని చెప్తాం. దట్ ఈస్ వన్ ప్రాసెసింగ్. అనదర్ వన్ ఈజ్ కౌంటింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. వన్స్ ఈ ఫేస్ దాటుకొని వచ్చేసిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇది జరుగుతుందన్నమాట. ఏదైతే ఈ ఫేస్ని దాటుకొని వస్తుందో దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాం, లేదంటే కౌంట్ చేయమని చెప్తాం. ఓకే, లేదంటే సార్ట్ చేయమని చెప్తాం. సార్టింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. తర్వాత లేదంటే మిన్ మ్యాక్స్, ఫైండింగ్ మిన్ అండ్ మ్యాక్స్ ఆబ్జెక్ట్స్, మిన్ అండ్ మ్యాక్స్ కనుక్కోమని చెప్తాం. లేదంటే జస్ట్ కౌంట్కి జస్ట్ ఐటరేషన్ కోసం ఫర్ ఈచ్ అనేటటువంటి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. సో దాన్ని పర్ఫామ్ చేయమని చెప్తాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ప్రతి మెథడ్ని లైక్ ప్రాసెస్ చేయనే విధంగా. ఓకేనా? తర్వాత మనకు అర్రే అనేటువంటి ఒక మెథడ్ని కానీ యూజ్ చేస్తాం. సో అర్రేలో కన్వర్ట్ అయ్యేదానికి. సో ఇవి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెసింగ్స్. ఓకేనా? సో లెట్స్ ట్రై వన్ బై వన్. ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్దాం. ఫిల్టర్ ఏ విధంగా చేస్తాం ఒకసారి గమనించండి. చాలా ఇంపార్టెంట్, సింటాక్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా మనకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఏ ఫిల్టర్ టు ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ది కలెక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ బూలియన్ కండిషన్ by using filter method. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ ఏ స్ట్రీమ్ ఇంటర్ఫేస్ కదా, ఇది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇలా చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఫేస్లో స్ట్రీమ్ క్రియేట్ అయింది.
ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ స్ట్రీమ్స్ అనేటటువంటి స్ట్రీమ్ అనే ఇంటర్ఫేస్లో వీ హ్యావ్ ఏ మెథడ్ కాల్డ్ ఫిల్టర్ అండి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఫిల్టరింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అంతేనా. ఫిల్టర్ మెకానిజం ఏం చేస్తున్నాం, వీ కెన్ ఫిల్టర్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ కలెక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్, అంతేనా. ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ కండిషన్ దానికి చెప్తాం. సో ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని అది ఫిల్టర్ చేస్తుంది, లైక్ ఏవన్ ఆర్ ఆడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా. సో ఫిల్టర్ చేస్తుంది. ఏ విధంగా ఫిల్టర్ చేస్తుందంటే బై యూజింగ్ ఫిల్టర్ మెథడ్. ఈ ఫిల్టర్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మనకి స్ట్రీమ్ ఏపీఐ ఈ స్ట్రీమ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా, దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట ఫిల్టర్ అనేది. సో ఈ ఫిల్టర్ అనే మెథడ్ని ఉపయోగించి మనం చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వన్స్ ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి మనం అన్నిటిని చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ అన్నప్పుడు మనకు ఫిల్టర్ అనేది ఉంటుంది. ఫిల్టర్ ఏం తీసుకుంటుందంటే యూనో ప్రెడికేట్. ఓకే, టీ. సో ప్రెడికేట్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటి, ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ప్రెడికేట్, ప్రెడికేట్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, బూలియన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. కాబట్టి కండిషన్ అనేది ఇక్కడ, కండిషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, కండిషన్ ఇన్ ద సెన్స్ బూలియన్, లైక్ ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ సాటిస్ఫై అవ్వాలి కదా, అందుకని ప్రెడికేట్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. సో ఈ ఫిల్టర్ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది మనకు, ఫిల్టర్ అనేటటువంటి స్ట్రీమ్ ఏదైతే ఉందో దీన్నే రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట అగైన్. సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్. అది ఏ విధంగా టెక్నికల్గా ఏ విధంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, సో అగైన్ సింటాక్స్ చూసాం కదా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా దీన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి అని చూస్తే, సో ఫస్ట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఎలా, స్ట్రీమ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, హౌ కెన్ యూ క్రియేట్ స్ట్రీమ్, కలెక్షన్ డాట్ స్ట్రీమ్ తోటి క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఎస్ అనే దాంతో మనకు ఫిల్టరింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎస్ కదా ఉండేది, సో ఎస్ డాట్ ఫిల్టర్ అండ్ ఇక్కడ కండిషన్ అనేది రాస్తాం. కండిషన్ I will try to show you. I don't want to do it here, or you can do it, no problem. Something lambda function. ఓకేనా, నేను ఇక్కడ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్గా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, వీ కెన్ పాస్ ఏ ఫంక్షన్ యాజ్ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ అన్నాం కదా. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఫిల్టర్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, అగైన్ ఇక్కడ అనానిమస్ ఫంక్షన్ పాస్ చేస్తున్నాం, ఎంటైర్ ఫంక్షన్ ప్రెడికేట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, అర్థం కాకుండా పర్లేదు. అగైన్ మనం ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ తీసుకుంటాం కదా, అక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫిల్టర్. ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది ప్రాసెసింగ్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది మ్యాప్ మెకానిజం ఆర్ మ్యాపింగ్ మెకానిజం. సో మ్యాపింగ్ మెకానిజం ఏం చెప్తాం, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆపరేషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వాట్ వీ కాల్ as maybe separate new object for every object based on the collection of what we call as requirement. ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి, ఆబ్జెక్ట్కి సమ్ రిక్వైర్మెంట్ మనకి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిమూవ్ అనేది కానీ లేదంటే ఫిల్టర్ కానీ ఏం చేయను. ఆల్రెడీ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్కి నేను సమ్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని యాడ్ చేయాలి, లేదంటే దాన్ని మాడిఫై చేయాలనుకున్నా. సింపుల్ టర్మ్స్లో వీ కెన్ సే దట్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్స్ ఆన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది సమ్ requirement. Make sense? If you want to what you call as, if you want to modify or update whatever, ఏ కీవర్డ్ ఉన్నా కానీ వాడుకోండి. అదే ఎగ్జాంపుల్ మనకు రియల్ వరల్డ్లో కావాలంటే లైక్ రెడ్ కలర్ బాల్స్లో ఉన్నట్టు రెడ్ కలర్ బాల్స్ అన్నిటిని బ్లూ కలర్ వేసేసాయి అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ ఆఫ్ ది మ్యాపింగ్. ఓకేనా, ఇక్కడేం ఫిల్టర్ చేయము, రిమూవ్ చేయమన్నమాట. డేటాని ఉన్న దానికే యాడ్ చేయడం కానీ అప్డేట్ చేయడం కానీ మాడిఫై చేయడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట. డిలీట్ మాత్రం ఉండదు, బట్ ఇక్కడ డిలీషన్ ఉంటుంది ఫిల్టరింగ్లో. ఓకేనా, దాన్ని బట్టి మీరు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, మాడిఫై చేయడం, అప్డేట్ చేయడం అండ్ యాడింగ్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ ప్రాసెసింగ్ వాట్ ఎవర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ కలెక్షన్, then we should go for mapping.
సో బై యూజింగ్ సో మ్యాపింగ్ అనేది which method we can use map method. Okay na, what is the syntax of map method? So syntax is, again it is returning same stream return చేస్తుంది, stream of map of దీంట్లో ఏముంటుంది, ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ ఎఫ్. యూనో ఫంక్షన్ గురించి కానీ నేర్చుకున్నాం మనం, ఫిల్టర్ ప్రెడికేట్ గురించి నేర్చుకున్నాం, తర్వాత ఫంక్షన్ గురించి నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫంక్షన్? ఫంక్షన్ విల్ టేక్, ఇట్ వోంట్ రిటర్న్ ఎనీ బూలియన్ వాల్యూ బట్ ఇట్ రిటర్న్స్ సంథింగ్, ఇట్ టేక్ సంథింగ్ అండ్ రిటర్న్ సంథింగ్. ఇక్కడ ఫిల్టర్ మాత్రం టేక్ సంథింగ్ బట్ రిటర్న్ ఓన్లీ బూలియన్. ప్రెడికేట్ అనేది, ఫంక్షన్ అనేది మాత్రం ఇట్ టేక్ సంథింగ్ రిటర్న్ సంథింగ్, ఏదైనా రిటర్న్ చేస్తుంది, ఏదైనా తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఏదైనా తీసుకుంటుంది బట్ ఓన్లీ బూలియన్ మాత్రం రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రెడికేట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రెడికేట్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫిల్టర్ అండ్ మ్యాప్ అంటారండి. ఓకేనా? సో లెట్స్ ట్రై విత్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ. హౌ కెన్ వి క్రియేట్? సేమ్ ఫస్ట్ స్టెప్, స్ట్రీమ్ని క్రియేట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ కలెక్షన్ డాట్ స్ట్రీమ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి. నెక్స్ట్ ఎస్ డాట్ మ్యాప్ అంటున్నాం. సో దీంట్లో అగైన్ ఒక వాట్ వి కాల్ దస్ మేబీ ఫంక్షన్ని ఇస్తున్నాం, ఐ plus 10 something like this. So this is the syntax of map. Again ఇది స్ట్రీమ్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఫైనల్గా. కాన్ఫిగరేషన్ ఫేస్ ఇది. వన్స్ అది రిటర్న్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్, ఇది ఒక స్టేజ్ అనమాట. ఈ స్టేజ్ తర్వాత మనకు ఈ స్టేజ్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది ప్రాసెసింగ్లో. సో ఫ్యూ ఇక్కడ అర్థమైంది కదా. వన్స్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత, ఇక్కడ మ్యాప్ చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, A1 నెంబర్స్ని మాత్రమే లైక్ A1 నెంబర్స్ని బయటికి తీసుకురా అని చెప్తున్నాం. బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి వాటిని, అది ఈ ప్రాసెసింగ్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది. సో వీ హ్యావ్ కలెక్ట్ టు సమ్వేర్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, డాట్ కలెక్ట్ అనే మెథడ్ ఉంటుందండి. ఈ డాట్ కలెక్ట్ అనే మెథడ్ని ఉపయోగించి మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఏదైతే మనకు డేటా వచ్చిందో ఈ రెండింటి నుంచి వాటిని కలెక్ట్ చేసుకొని వేరే లిస్ట్లోకి కానీ లేదంటే వేరే కలెక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అదే కౌంట్ చేయాలంటే డాట్ కౌంట్ అనేటటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం. సార్టింగ్ చేయాలంటే డాట్ సార్ట్ అనేది రెండు ఉంటాయి. ఇక్కడ అగైన్ సార్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇంకొకటి డాట్ సార్ట్ అంటే మనకి ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఉన్నాయండి, యూనో కంపారబుల్ ఎప్పుడు వాడతాం? if you want to sort based on, if you want to sort default natural sorting order, then we should go for comparable. Okay, అదే విధంగా if you want to sort default natural sorting order like ascending order, you can use sort method. Or if you want to customize the sorting order, if you want to perform customized sorting order, then you can use sort of comparator object, comparator C. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ట్రై చేద్దాం. సో సార్టింగ్ గురించి కానీ మొత్తం అక్కడ నేర్చుకున్నదంతా ఇప్పుడు మీకు షార్ట్కట్గా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. విల్ సీ. సో విల్ ట్రై 9 o'clock వరకు చూద్దాం. ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయితే అంతవరకు చూద్దాం, లేదంటే రిమైనింగ్ రేపటితోటి కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైండింగ్ మిన్ అండ్ మ్యాక్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. యు నో రైట్, వీ హ్యావ్ ఏ మిన్. సో మిన్ అనేటటువంటి మెథడ్ని ఉపయోగించి మినిమం తీసుకుంటాం, మినిమం ఆబ్జెక్ట్ని, అండ్ మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసి మ్యాక్సిమం ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుంటాం. అండ్ ఫర్ ఈచ్ మెథడ్ ఉపయోగించి ఫర్ ఈచ్ ఐటరేట్ చేసి ప్రింట్ చేసుకుంటాం. జస్ట్ చూడడానికి ఫర్ లూప్ లాగా, అది ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా. ఇక్కడ కానీ ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఉంటుంది. తర్వాత అర్రేలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే టు అర్రే మెథడ్ని ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇది మెయిన్గా వచ్చేసి ఇవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. కలెక్ట్, కౌంట్, సార్ట్, ఈ థింగ్స్ అనేవి ఈ మెథడ్స్ అనేవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, లెట్స్ ట్రై వన్ ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. అగైన్ మనకు స్ట్రీమ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. కలెక్షన్ నుంచి ఈ కలెక్షన్ ఏం చేస్తామండి, స్ట్రీమ్లోకి చేస్తాం. అంతేనా? స్ట్రీమ్ని ఏం చేస్తాం, కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. కాన్ఫిగరేషన్ ఫేస్లో పంపిస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఫిల్టర్ కానీ ఆర్ మ్యాపింగ్ కానీ జరుగుతుంది. సో ఈ మ్యాపింగ్ కానీ ఫిల్టర్ కానీ జరిగి దాని నుంచి వచ్చినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని ఏం చేస్తాం, ప్రాసెసింగ్ చేస్తాం. ప్రాసెసింగ్లో కౌంట్, కలెక్ట్, ఇవన్నీ అండ్ సో ఈ మెథడ్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసి ఈ ఆపరేషన్స్ని ప్రాసెస్ చేస్తాం అన్నమాట, ఈటీసీ. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రీమ్. ఒకే లైన్లో జరుగుతుందన్నమాట ఈ ప్రాసెస్. ఓకే, షల్ వి డూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మోర్ క్లియర్లీ. ఏం చేద్దాం, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేద్దాం. చూడండి, సేమ్ జావా 7లో ట్రై చేద్దాం.
తర్వాత జావా 8 స్ట్రీమ్స్ యూస్ చేసే విధంగా చేద్దామో చూద్దాం. ఓకే, సో న్యూ జావా క్లాస్ జావా స్ట్రీమ్స్ స్ట్రీమ్ 1 అనేది తీసుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ మెయిన్ మెథడ్. సో మెయిన్ మెథడ్లో నాకు ఒక కలెక్షన్ ఉంటుంది. సో కలెక్షన్లో నేను కొన్ని నెంబర్స్ యాడ్ చేద్దాం. వాటిని లైక్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫిల్టర్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకేనా? సో ఫిల్టరింగ్, యూ వాంట్ ఐ కెన్ ట్రై టు రైట్ ఇట్ సమ్ డాక్యుమెంటేషన్ హియర్. వీ హ్యావ్ వన్ కలెక్షన్ 1. ఫ్రమ్ కలెక్షన్ 1 నుంచి ఫిల్టర్ చేసి కలెక్షన్ 2లోకి మూవ్ చేయాలి. ఇది మనం చేసేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట ఇప్పుడు. ఓకే, వితౌట్ యూసింగ్ విత్ జేడీకే 1.7 ఫీచర్ యూసి ట్రై చేద్దాం. ఏ విధంగా చేద్దాం, ఎంత పెద్ద కోడ్ వస్తుందో ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ మెయిన్ మెథడ్. గైస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ థింక్ లిటిల్ బోర్ ఆర్ లిటిల్ కన్ఫ్యూషన్ ఆర్ లిటిల్ లైక్, ఎందుకంటే కొత్త థింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ సింటాక్స్ అంతా కొత్తగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటే కొంచెం విల్ టేక్ సమ్ 5 minutes బ్రేక్, నో ప్రాబ్లం. సో గో అండ్ హ్యావ్ వాటర్ అండ్ కమ్ అండ్ విల్ ట్రై టు లెర్న్. ఓకే, సో డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్. మెయిన్గా మీకు అర్థం అవ్వాలి, దట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్. సో అక్కడ అర్థం కాకుండా ఇక్కడ చెప్పుకుంటా వెళ్తున్నా కానీ వేస్ట్ కదా. లేదు ఇక్కడ వరకు చాలు, ఇప్పటికే మాకు ఓవర్లోడ్ అయిపోయింది అనుకుంటే వీ కెన్ ట్రై అనదర్ డే. ఓకేనా, 1 more day మనం చెప్పుకుందాం నిదానంగా, ప్రాబ్లం లేదు. ఐ హోప్ మీరు అంతా జావా అంతా మీరు కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చున్నారు కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ సో. బట్ ఎవరైతే న్యూ మెంబర్స్ ఉంటారో ఆర్ మేబీ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉంటారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఈ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది. సో అటువంటి ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. అట్లీస్ట్ యూ కెన్ టేక్ ఎ బ్రేక్ ఆర్ వీ కెన్ స్టాప్ హియర్ అండ్ వీ కెన్ రెజ్యూమ్ లైక్ నెక్స్ట్ డే. ఓకే, సో డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్ మీ. సో లెట్స్ సీ. సో ఫస్ట్ ఒక కలెక్షన్ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఏ కలెక్షన్? అరే లిస్ట్ చేద్దామా? లిస్ట్ ఇంటీజర్ లిస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అర్రే లిస్ట్. అంతేనా? కలెక్షన్ని క్రియేట్ చేశాను. సో దానికి యాడ్ చేద్దాం. సో 1 నుంచి 10 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. హౌ కెన్ వీ డూ దట్? ఫర్ లూప్ int i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, i less than 10 కావాలి కాబట్టి ఈక్వల్స్ టు 10, రైట్? i ప్లస్ ప్లస్, అంతేనా? సో హౌ కెన్ ఐ యాడ్ లిస్ట్? ఐ థింక్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ లిస్ట్ 1. కలెక్షన్ 1 అన్నాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిస్ట్ 1. సో లిస్ట్ 1 డాట్ యాడే కదా యాడ్ చేయడం. సో యూ కెన్ గివ్ సింపుల్ i, దట్స్ ఇట్. సో లిస్ట్లోకి యాడ్ చేసాం ఫస్ట్ కలెక్షన్లోకి. ఇఫ్ యూ వాంట్ సిస్ అవుట్ కలెక్షన్ 1 అనేది ప్రింట్ చేయండి, లిస్ట్ 1. అంతేనా? ఇక్కడ దాకా ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ హియర్, విల్ సీ ద అవుట్పుట్ ఈస్ కమింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, మన కలెక్షన్లో ఫస్ట్ కలెక్షన్లో 1 నుంచి 10 వరకు ఉన్నాయండి. ఓకేనా? సింపుల్గా యాడ్ చేసాం. ఎక్కడ డౌట్ వచ్చినా కానీ స్టాప్ చేయండి. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ 2. సో మనకి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్, ఐ హ్యావ్ ఏ లిస్ట్ 2, న్యూ అర్రే లిస్ట్, ఎంటీగా ఉంది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ 1 నుంచి 10 ఉన్నాయో ఓన్లీ A1 నెంబర్స్ మాత్రమే ఫిల్టర్ చేసి వాటిని నేను లిస్ట్ 2లో యాడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ లైక్ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్. ఓకే, హౌ కెన్ యూ డూ దట్? సేమ్ ఫర్ లూప్ వాడండి ఆర్ ఫర్ ఈచ్ వాడండి, వాట్ ఎవర్. ఫర్ ఈచ్ వాడదాం, ఫర్ వాడదామా? ఫర్ ఈచ్ వాడచ్చా? ఫర్ ఈచ్ కానీ వాడచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు, ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. int i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకోవాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే 0th ఇండెక్స్ నుంచి మనం గెట్ చేయాలి కాబట్టి, ఐటరేట్ చేయాలి కాబట్టి. i లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏం వాడాలి ఇక్కడ? లిస్ట్ 1 డాట్ సైజ్, అంతేనా? సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కదా, ఎందుకంటే 0 నుంచి ఉంది కాబట్టి. అండ్ దెన్ i ప్లస్ ప్లస్. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఎలా ఐటరేట్ చేస్తున్నాం? ఒక కలెక్షన్ చూస్తున్నారా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? ఇంటీజర్ని తీస్తాం. ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంటీజర్ ఫస్ట్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా తీస్తాం? లిస్ట్ 1లో నుంచి గెట్ ఆఫ్ i. ఫస్ట్ ఐటరేషన్లో 0th ఇండెక్స్లో ఉన్నది నంబర్లోకి వస్తుంది. తర్వాత సెకండ్ ఐటరేషన్లో
ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది, అలా ఐటరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో తీసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఇఫ్ కండిషన్లో పర్ఫామ్ చేస్తాం. A1 నెంబర్ అయితే దీంట్లోకి యాడ్ చేయాలి, లేకపోతే జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అంతే. ఇఫ్ నంబర్ పర్సంటైల్ 2 = 0 అంతేనా. A1 నెంబర్ని కండిషన్ చెక్ చేయడం, list2 డాట్ యాడ్ ఆఫ్ నంబర్ అంతే, ఎనఫ్. ఆడ్ వాల్యూస్ వస్తే మనకు డోంట్ నో, లైక్ అందుకని ఎల్స్ పార్ట్ ఏమి యాడ్ చేయలేదు, జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓన్లీ A1 నెంబర్స్ని తీసుకొని దాన్ని మాత్రం list2లోకి యాడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు list2లో ఏముంటాయి, ఫిల్టర్ అయినటువంటి డేటా, ఆడ్ నెంబర్స్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోయి ఓన్లీ A1 నెంబర్స్ మాత్రం list2లో ఉంటాయి. చూడండి ఈ ఫిల్టరింగ్ లాజిక్ అనేది అర్థమైందా లేదా. అర్థమైందా, క్లియర్ రైట్. యా. సో ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రింట్ చేద్దాం. వన్స్ ఫర్ లూప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎస్ అవుట్ collection2 I'm using list2. Let's save this and execute now. సో ప్రాక్టీస్ చేయాలండి, ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఈజీగా మర్చిపోతారు, ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చూడండి ఫస్ట్ కలెక్షన్లో 1 నుంచి 10 వరకు ఉన్నాయి, సెకండ్ కలెక్షన్లో ఓన్లీ A1 నెంబర్స్ మాత్రం ఫిల్టర్ చేసి దీనిలో పెట్టాం. ఓకేనా. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ని స్ట్రీమింగ్లో ఉపయోగించే విధంగా చేస్తాం, చూద్దాం. ఓకే. సో ఇక్కడైనా మీరు చూడండి, ఇక్కడ 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, మనం అక్కడ చెప్పుకున్నవి 2 ప్రాసెసింగ్. ఒకటి వచ్చేసి ఫిల్టరింగ్, ఇది ఫిల్టరింగ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. రెండోది వచ్చేసి కలెక్షన్, ఇది కలెక్ట్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ 2 ప్రాసెస్, సేమ్ 2 ప్రాసెస్ని అక్కడ యాడ్ చేస్తాం మనం స్ట్రీమింగ్లో. ఓకే, షల్ వి ట్రై. ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దిస్ ఫర్ లూప్, కంట్రోల్ ఎస్. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, list2 ఎంటీగా ఉంది, list1లో డేటా ఉంది. ఓకే. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, ఈ list1లో ఏదైతే డేటా ఉందో దాన్ని స్ట్రీమింగ్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. హౌ కెన్ వి కన్వర్ట్ collection, which method I need to use, list1 dot stream, which is coming from stream interface. stream లో కన్వర్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇక్కడికి, లేదంటే డిఫై చేద్దాం stream. yes, stream అయిందా. సో లెట్స్ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ util. ఓకే, స్ట్రీమ్ అయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నాం, స్ట్రీమ్ కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్ట్రీమ్ మీద కాన్ఫిగరేషన్ పర్ఫామ్ అంటే ఫిల్టర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఫిల్టర్, ప్రెడికేట్ అంటే లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్, చాలా డివైడ్ చేసి చేద్దాం, తర్వాత అంతా కలిపి ఒక దాంట్లో రాసేద్దాం. ప్రెడికేట్ అంటే యూనో రైట్, ప్రెడికేట్ ట్రై చేసాం మనం. ప్రెడికేట్, సో ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటుంది, ఇన్పుట్ ఇంటీజర్ తీసుకుంటుంది. ఇంటీజర్ ప్రెడికేట్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ ద లాంబ్డా ఫంక్షన్. సో ఇంటీజర్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఐ కండిషన్ రాస్తున్నా. ఓకేనా. సో ఎలా రాస్తున్నాం ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, ఐ పర్సంటైల్ 2 = 0, దట్స్ ఇట్. అంతేనా. ప్రెడికేట్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ కండిషన్ అనేది. సో ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని కాల్ చేస్తామో ప్రెడికేట్లో, ప్రెడికేట్ డాట్ టెస్ట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేస్తే టెస్ట్లోకి మనం వాల్యూ పంపిస్తాం. ఆ వాల్యూ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది. ఆ వాల్యూ %2 = 0 అయితే ట్రూ ఇస్తుంది, లేదంటే ఫాల్స్ ఇస్తుంది. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది ఇస్తుంది మనకు. అంతేనా. సో మనకు ప్రెడికేట్ రెడీ అయ్యింది. సో ఈ ప్రెడికేట్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ఇవ్వాలి, ఇప్పుడు మనకు ఫిల్టరింగ్లో ఇవ్వాలి. సో హౌ కెన్ యూ డు దట్, లెట్స్ ట్రై. పోస్ట్ మార్ట్ చేస్తున్నాం లైక్ ఈట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ని, తర్వాత అన్నిటిని మనం జాయిన్ చేస్తాం అనమాట. సో స్ట్రీమ్ వచ్చేసింది కదా. నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్లో మనం కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఫిల్టర్ ఉందా, ఫిల్టర్ ఏం తీసుకుంటుంది, ప్రెడికేట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటుంది. సో ప్రెడికేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ PRE ఇచ్చాం. if you use PRE here, definitely yeah, no problem, automatically it will do that. లేదంటే do we need to write test of లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఇద్దాము, బట్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ టేక్. ఓకే, PRE ప్రెడికేట్ని పాస్ చేసామండి. సో ఇదేమి ఇస్తుంది మనకు, ప్రెడికేట్ కానీ అగైన్ స్ట్రీమే ఇస్తుంది, కాబట్టి సేమ్ ఎస్లోనే స్టోర్ చేస్తున్నా దాన్ని కానీ. ఓకేనా. ఏదైతే ప్రెడికేట్ మళ్ళీ స్ట్రీమ్ రిటర్న్ చేస్తుందో అది సేమ్ ఎస్ ఇక్కడ ఉంది కదా, దాంట్లోనే అసైన్ చేశాను. ఇదే స్టెప్ ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్. ఫిల్టరింగ్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ. ఫిల్టరింగ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనం, దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. కాబట్టి ఎస్ డాట్ ప్రాసెస్ అంటే మనం ఏరే కలెక్షన్లో ఇవ్వాలి కాబట్టి ఏది వాడాలి, కలెక్ట్ అనేటటువంటి మెథడ్ను వాడాలి. కలెక్ట్ అనేది వాడి కలెక్టర్ అనేటటువంటి ఒక ఇది తీసుకుంటుంది అనమాట. సో కలెక్టర్ తీసేసి ఈ దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ లిస్ట్లో కదా కన్వర్ట్ చేయాల్సింది, కాబట్టి కలెక్టర్స్ డాట్ టు కలెక్షన్ ఆర్ టు లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది. దెర్ ఈజ్ ఎ యూటిలిటీ మెథడ్ హియర్, కలెక్టర్స్ డాట్ టు
లిస్ట్ అయితే లిస్ట్, సెట్ అయితే సెట్, ఏదైతే కావాలో ఆ మెథడ్ని కలెక్ట్ యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ. కాబట్టి ఇది దేంట్లో ఇది కలెక్ట్ చేస్తుందండి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కలెక్ట్ చేసి దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, మనం లిస్ట్లోకి కదా కన్వర్ట్ చేయాలి. అందుకని టు లిస్ట్ కలెక్టర్స్ డాట్ టు లిస్ట్ అనేది పాస్ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ కలెక్ట్ అనేటటువంటి మెథడ్లోకి. అంతే, ఇది లిస్ట్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం స్టోర్ చేయాలి మనం, లిస్టే కాబట్టి వచ్చేది. సో లిస్ట్ 2ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. లిస్ట్ 2 cast util.list java.lang.integer. I will need this cast. ఓకే, లెట్స్ సీ. డివైడ్ చేసాం కదా, మేబీ ఇలాంటివి వస్తుంటాయి. ఒకేసారి అయితే ఈజీగా ఉంటుంది, ఇన్ని స్టెప్స్ కానీ అవసరం లేదు. లెట్స్ సీ డివైడ్ చేసి వస్తుందో లేదో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ వరకు చేసాం. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కేస్, మేబీ ఐ కెన్ ట్రై టు యాడ్ లైక్ సింగిల్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెస్. లెట్స్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్. ఎస్, ఇట్స్ కమింగ్. అర్థమైందా? సో సేమ్ దాన్ని మనం ప్రాసెస్ చేసాం, లైక్ స్ట్రీమ్లో కన్వర్ట్ చేసాం, తర్వాత కాన్ఫిగ్ చేసాం, తర్వాత ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ లిస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసాం. అర్థమైందా? 3 స్టెప్స్. ఫస్ట్ స్ట్రీమ్లో కన్వర్ట్ చేసాం, తర్వాత ఫిల్టర్ చేసాం, ఫిల్టర్లో కండిషన్ పాస్ చేసాం ప్రెడికేట్ని. కాబట్టి అదే ఆటోమేటిక్గా అది ఇంటర్నల్గా అదే పాస్ చేసుకుంటుంది, ఇంటర్నల్గా టెస్ట్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది. ఏదైతే ఇక్కడ స్ట్రీమ్లో ఉన్నటువంటి డేటా ఉందో ఒక్కొక్క డేటా తీసుకొచ్చి ఈ మెథడ్లోకి డాట్ టెస్ట్లోకి పాస్ చేసి అదే చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా? అప్పుడు ఐ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తుంది. ట్రూ అయితే డేటా అనేది ఉంచుతుంది, ఫాల్స్ అయితే డేటా రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట. ట్రూ ఉన్నటువంటి డేటాను మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఫిల్టర్ మెథడ్. సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రాసెస్ చేసి కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఏదైతే మనకు ట్రూ వచ్చినటువంటి డేటాను మాత్రమే కలెక్ట్ చేసుకొని లిస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసామన్నమాట. ఇది ఇండివిజువల్గా రాయాలంటే ఈ విధంగా రాస్తాం. గాట్ ఇట్? ఇది అర్థమైంది కదా ఈ స్టెప్? ఓకేనా? లెట్స్ ట్రై విత్ కన్సైజివ్నెస్ ఏ విధంగా చేద్దామో చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ లిస్ట్ 1. సో లెట్స్ ట్రై టు కామెంట్ దిస్ వన్. ఇదంతగా అవసరం లేదు, సింపుల్గా ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉన్న కలెక్షన్ని స్ట్రీమ్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, కన్ఫిగరేషన్ ఫిల్టర్ ఆర్ మ్యాప్ డాట్ ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయాలి, ఫిల్టర్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే స్ట్రీమ్లో ఉంటుందో ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ దీనికి ఇవ్వాలన్నమాట. అంటే ఏదో ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటా, ఇంటీజర్ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో ఈ ఐని ఉపయోగించి మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి, కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తే కండిషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెడికేట్. ఓకేనా? i percentile 2 is equals to 0 లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. ఐలోకి ఒక వాల్యూ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక వాల్యూ ఐలోకి వస్తుంది, ఐ అనేది ఇది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఇది కానీ ట్రూ అయితే ఈ వాల్యూ ఇలానే ఉంటుంది, ఇది కానీ ఫాల్స్ అయితే ఆ వాల్యూ రిమూవ్ అయిపోతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిల్టరింగ్ లాజిక్ ఇక్కడ. సో ఇంటర్నల్గా ఇది ప్రెడికేట్ అనమాట. సో డాట్ నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఏం చేస్తాం, కలెక్టర్స్ డాట్ టు లిస్ట్. సేవ్ దిస్. సో లిస్ట్ 2 ఉంది కదా, లిస్ట్ 2లో యాడ్ చేసేసండి లిస్ట్ 2. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు మనకు టైప్ కాస్టింగ్ అని రాలేదు ప్రాబ్లం. చూడండి సింపుల్గా వచ్చేసింది. సింగిల్ లైన్లో మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసేసాం. ఓకేనా? లెట్స్ సేవ్ దిస్. ఇంకా చేయొచ్చు, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మనం కౌంట్ చేయొచ్చు. కౌంట్ చేసి ఆర్ సమ్ అదర్ ఇంకొక కండిషన్ యాడ్ చేసి వాట్ ఎవర్. ఇక్కడ ఫిల్టర్ అనేది మళ్ళీ స్ట్రీమ్ వేస్తుంది కాబట్టి స్ట్రీమ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఫిల్టర్ యాడ్ చేయొచ్చు. వచ్చినటువంటి డేటాలో ఇంకొక ఫిల్టర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. దాంట్లో ఉన్నటువంటి సంథింగ్ లైక్ 2ని 5ని ఇలాంటి వాటిని రిమూవ్ చేయమని చెప్పొచ్చు. ఇలా ప్రాసెస్ అనేది ఇలానే జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. అర్థమైందా ఫిల్టరింగ్ అంటే? আর ఇంకొక ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ట్రై టు టేక్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ తీసుకుందాం ఒక కలెక్షన్లో. వాటిల్లో నాకు ఏతో మనకు స్టార్టింగ్ విత్ ఏ ఉన్నటువంటి నేమ్స్ వరకే నాకు కావాలి, రిమైనింగ్ అన్నీ ఉండకూడదు. షల్ వి డూ? క్విక్గా ట్రై చేద్దామా? చూడండి ఇక్కడ నుంచే ట్రై చేద్దాం. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ఒక కలెక్షన్. సో లిస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ, స్ట్రింగ్ నేమ్స్ లిస్ట్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అర్రే లిస్ట్. ఆర్ దెర్ ఈస్ ఏ మెథడ్ గైస్, మీరు డైరెక్ట్గా అర్రే లిస్ట్ యాడ్ ఇలాంటివన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు జావా 8లో ఒక మెథడ్ వచ్చింది, అర్రేస్ డాట్ యాజ్ లిస్ట్ అనేటువంటిది వచ్చిందనమాట. దాన్ని యూస్ చేయొచ్చు మనం.
అర్రేస్ అనేటటువంటిది మనకు ఇక్కడ యూటిలిటీ వస్తుంది అనమాట, యూటిలిటీ క్లాస్ అనమాట. దీంట్లో కొన్ని మెథడ్ ఉంటుంది. సో యాజ్ లిస్ట్ అనేటటువంటి మెథడ్ అనమాట ఇది. ఓకే, దీంట్లో ఏం చేయాలంటే అర్రేని పాస్ చేస్తాం. అర్రే ఏం చేస్తుందంటే నేమ్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, యాజ్ లిస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి సింపుల్గా మీరు యూ కెన్ ట్రై విత్ ఎనీథింగ్ లైక్ థార్ Captain America, Black Widow, okay, Hulk, something like this. ఇలా మీరు ఇచ్చేసి ఇది ఇంటర్నల్గా లిస్ట్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇది యూస్ చేసుకోండి, అర్రేస్ డాట్ యాజ్ లిస్ట్ అనేటటువంటి మెథడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కమ్స్ ఫ్రమ్ జావా 8. సో మనకు నేమ్ లిస్ట్ అనేది వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఏం పర్ఫామ్ చేయాలి, సమ్ ఫిల్టర్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ నాకు సో మేబీ టీ లెటర్తో స్టార్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు కాకుండా రిమైనింగ్ వాళ్ళు మాత్రం నాకు కావాలి అనుకుంటున్నాం. సమ్ ఫిల్టర్ అండి, ఇంకా రియల్ టైంలో మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏదైనా మనం వాడచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే నా దగ్గర లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉన్నాయండి, దాంట్లో ఓన్లీ ఏతో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు కావాలి, లేదంటే ఓన్లీ సితో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు కావాలి, ఇలా అయినా అనుకోవచ్చు అనమాట. వాట్ ఎవర్ కండిషన్ యూ కెన్ డూ దట్. సో నేను ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఏమంటున్నానంటే టీతో స్టార్ట్ అయినవి రిమూవ్ చేసి రిమైనింగ్ అన్ని ఫిల్టర్ చేసి నాకు కావాలి అని అనుకుంటున్నాను. సెకండ్ దాంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఓకే, నీ డూ దట్. సేమ్ నేమ్స్ లిస్ట్ తీసుకొని స్ట్రీమ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. డాట్ స్ట్రీమ్ డాట్ ఫిల్టర్. సో స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. సో ప్రెడికేట్ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ అనేది రాయాలి. ఇక్కడ ఏ విధంగా రాస్తాం, సో ఎస్ డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ 0. క్యారెట్ ఆఫ్ 0 అంటే ఏమి ఇస్తుంది మనకు, ఫస్ట్ లెటర్ ఇస్తుంది. డాట్ ఈక్వల్స్ క్యారెట్ ఆఫ్ 0 అంటే ఏమి ఇస్తుంది మనకు, క్యార్ ఇస్తుందా ఆర్ క్యార్ ఇస్తుంది. క్యార్ని మనం ఈక్వల్ టు యూజ్ చేయాలి. డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఏ టీ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, ఏదైతే మనకు లిస్ట్లో టీ అనేది ఈక్వల్ అవుతుందో అది మాత్రమే తీసుకొని చెప్తున్నాం. మనకు అది తీసుకోకూడదు కాబట్టి నాట్ ఈక్వల్స్ టు, అంతేనా, నాట్ ఈక్వల్స్ టు, ఇదే కదా కండిషన్. ఇంకా ఓకే కదా, క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది టీ కాకుండా ఉన్నవి తీసుకో అని చెప్తున్నాం. టీగానైతే ఫాల్స్ అవుతుంది, దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట, ఫిల్టర్ చేస్తుంది అంతే. డాట్ ఇంకేం చేస్తాం, కలెక్టర్స్ డాట్ టు లిస్ట్. సో లిస్ట్ ఇస్తుంది కాబట్టి నేను లిస్ట్లో హోల్డ్ చేయాలి ఇది. అదే లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ నేమ్ లిస్ట్ 2. దట్స్ ఇట్. చూడండి, 2 లైన్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్రాసెస్ అంతా. ఎంటైర్ కోడింగ్ అంతా 2 లైన్స్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ ఫిల్టరింగ్ థింగ్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రింట్ హియర్ ఆర్ యూ కెన్ ప్రింట్ హియర్ ఆల్సో. ఎస్ అవుట్ నేమ్ లిస్ట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చి ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత నేమ్ లిస్ట్ 2ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సేవ్ దిస్. వాట్ ఇస్ దిస్, క్రియేట్ లోకల్ వేరియబుల్ నేమ్ లిస్ట్. Sorry. Let's save this and execute this one. Run as Java string. చెక్ చేయండి, థార్, కెప్టెన్ అమెరికా, బ్లాక్ విడో, హల్క్ ఉంది. సో ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత ఓన్లీ కెప్టెన్ అమెరికా, బ్లాక్ విడో, హల్క్ మాత్రమే ఉంది. గాట్ ఇట్ రైట్. సో ఒక్కసారి చూడండి, ఈ స్ట్రీమింగ్లో ఫిల్టరింగ్ ఒకటే చూసాం అంతే, ఇంకేం ఫిల్టరింగ్ ప్రాసెసింగ్లో వచ్చి కలెక్ట్ చేయడం, ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేయడం అనేది ఇదే ఎక్కువ వాడతాం. మ్యాపింగ్ అని వాడతాం, బట్ ఈ ప్రాసెసింగ్లో ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసి వేరే లిస్ట్లో కన్వర్ట్ చేయడం ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఒక్కసారి చూడండి, ఇది ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఫిల్టరింగ్ కాన్సెప్ట్ A1 numbers ఫైండ్ చేయడానికి లిస్ట్ ఇక్కడ ఇది కన్సైజ్నెస్. రెండు సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, బట్ ఇది కన్సైజ్నెస్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. లైక్ సింగిల్ లైన్లో మనం అచీవ్ చేయొచ్చు.
ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఎఫిషియన్సీ అంటే రెండు లైక్ మనకు అల్గారిథమ్స్ యూస్ చేసుకుంటే సేమ్ అల్గారిథం వస్తుంది. లైక్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్నైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్నిటిని మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇక్కడ కానీ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్, ఎందుకంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ అనేది ఏం లేదు. బట్ ఇక్కడ కన్సైజ్నెస్ గురించి చూసుకుంటే పర్ఫార్మెన్స్ సైడ్ రెండు ఈక్వలే, బట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే కోడ్ కన్సైజ్నెస్ ఆర్ కోడ్ రీడబిలిటీ వచ్చి సింగిల్ లైన్లో కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఇంకా ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ లైక్ వచ్చింది కానీ జావా 8 ఫీచర్ వచ్చింది కానీ అదే కదా, కన్సైజ్నెస్ అనేది మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ, కోడ్ని తగ్గించుకునేదానికి మల్టిపుల్ లైన్స్లో రాయకుండా సింగిల్ లైన్లో అచీవ్ చేసేవచ్చు అనమాట. కాబట్టి ఇదే మనం స్ట్రీమ్సే వాడతాం. అది ఓల్డ్ టెక్నిక్. ఫర్ లూప్, ఫర్ ఈచ్ లూప్ అనేది ఓల్డ్ టెక్నిక్, ఐటరేటర్స్. ఇప్పుడు సింపుల్గా స్ట్రీమ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం, ఫిల్టర్లోకి పంపిస్తాం, మనకు కండిషన్ యాడ్ చేస్తాం, మనకు కావాల్సిన బయటికి కలెక్ట్ చేసుకొని వేరే లిస్ట్లో యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. రియల్ టైంలో ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు అని అంటే ఏమన్నా గుర్తొచ్చిందా? రియల్ టైంలో ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు? ఒక కలెక్షన్ని ఎక్కడ ఐటరేట్ చేశారు మీరు థింక్ చేయండి. మీ ప్రాజెక్ట్స్లో ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ సినారియోలో ఐటరేట్ చేశారు కలెక్షన్ని? దట్ ఈస్ ఓకే, మల్టిపుల్ డేటా కదా. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఫ్లో ఇన్ యువర్ ఎంఈసి ప్రాజెక్ట్ ఫ్లోలో? ఒక కలెక్షన్ ఎక్కడ ఐటరేట్ చేశారు మీ ప్రాజెక్ట్స్లో? మేబీ లెవెల్ 2లో కానీ, లేదంటే స్ప్రింగ్లో కానీ. మేబీ స్ప్రింగ్లో ఆ లెవెల్గా మీరు చేయలేదు, ఓన్లీ ఎనిటీస్ మాత్రమే తీసుకున్నారు. కన్వర్టింగ్స్ డిటిఓస్ 2 అక్కడ వచ్చేసి మనకు సంథింగ్ బీఓ నుంచి డిటిఓలోకి సంథింగ్ కన్వర్ట్ చేస్తాం కదా, బీఓ నుంచి బీఓకి. లేదంటే రిటర్న్ చేసేటప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ డిటిఓస్ వస్తాయి. లిస్ట్ ఆఫ్ డిటిఓస్ని ఐటరేట్ చేసి ఒక్కొక్క డిటిఓ తీసుకొని వచ్చి మనం యూఐలో రెండర్ చేసేవాళ్ళం. అది స్ప్రింగ్ బూట్లో అనుకోండి, ఎంటిటీ నుంచి డిటిఓ నుంచి ఎన్టిటీలోకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాపింగ్ అంటాం, మ్యాపర్స్. ఆ కలెక్షన్ అప్పుడు స్ట్రీమ్స్ చేస్తాం, స్ట్రీమింగ్ పర్ఫామ్ చేసి మనం చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఫిల్టర్ అనేది జరగదు. మేబీ ఫిల్టరింగ్ అని కావాలి అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ నార్మల్గా ఐటరేషన్ ఎక్కువ అటువంటి సిచ్యువేషన్లో జరుగుతుంది అనమాట. ఇఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ మీరు కలెక్షన్స్ని స్ట్రీమ్స్ ఎక్కడ యూస్ చేశారంటే ప్రాజెక్ట్లో, నా దగ్గర లిస్ట్ ఆఫ్ డిటిఓస్ రిటర్న్ చేస్తుందండి, నా డేటాబేస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎనిటీస్ రిటర్న్ చేస్తుంది, అది నేను డిటిఓస్లో కన్వర్ట్ చేశాను, లేదంటే అక్కడ నుంచి లైక్ ఐటరేట్ చేసి కన్వర్ట్ చేశాను, ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఫిల్టర్ చేశాను. కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చాయి నాకు డేటాబేస్ నుంచి, దాంట్లో ఓన్లీ నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చాయి. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఎవరైతే నాకు 1000 కంటే ఎక్కువ శాలరీ ఉన్నారో వాళ్ళ ఆబ్జెక్ట్స్ని మాత్రమే నేను తీసుకోవాలి. అటువంటి అక్కడ నేను ఫిల్టర్ వాడాను. ఓకే, ట్రై చేయండి, ఇది బాగుంది కాబట్టి లెట్స్ ట్రై. ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ ఎక్సర్సైజ్. 2 exercises ఇస్తాను. ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ 2 exercises. సో టేక్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్, లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ తీసుకోండి. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ వన్. చేసి పోస్ట్ చేయండి గ్రూప్లో. లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ మనకు EMP1 ఇలా ఆబ్జెక్ట్స్, మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఉంటాయి కదా, EMP2, EMP3 ఇలా ఉంటాయి. ప్రతి ఎంప్లాయీకి మేబీ ఐడి, నేమ్. సో శాలరీ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్, శాలరీ అనేది ఉండాలి. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్టర్ అనదర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మోర్ శాలరీ ఎంప్లాయీస్ అనేటటువంటి లిస్ట్ అనమాట. సో దీంట్లోకి ఏముండాలి? ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎంప్లాయీ శాలరీ హూస్ గ్రేటర్ దాన్ 1000 రూపీస్. ఇలా 1000 కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ని తీసుకెళ్ళి దీంట్లో పెట్టాలండి. ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతారు మీకు దాంట్లో ఇంటర్వ్యూలో కావచ్చు, రిటన్ టెస్ట్లో కావచ్చు, వాట్ ఎవర్. సో మీరు ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ కదా, ఇది సింపుల్గా మనం జావాలో ఈ స్ట్రీమ్స్ ఉపయోగించి ఈజీగా అచీవ్ చేయొచ్చు. అర్థమైంది కదా కండిషన్? నా దగ్గర లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నాయండి, మీరు లైక్ ఫిల్టర్ చేసి ఓన్లీ నాకు ఏ ఎంప్లాయీకి అయితే శాలరీ 1000 కంటే ఎక్కువ ఉందో దాన్ని మాత్రం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. డోంట్ యూస్ ChatGPT అండ్ అదర్ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ లైక్ ఎనీ థింగ్స్ మేబీ యూ కెన్ చేయొద్దు. రేపు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాజిక్ని. ఓకేనా, చాలా ఇంపార్టెంట్. ChatGPTని ఇలాంటివి యూస్ చేయొద్దు. తర్వాత అదేవిధంగా లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకోండి. ST1, ST2 ఆబ్జెక్ట్స్. సేమ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్కి మేబీ బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్ అయినా మీరు ఫిల్టర్ చేయండి, లేదంటే మార్క్స్ అయినా చేయండి, లేదంటే పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ ఉంది కదా దాని ద్వారానే చేయండి. సో ఐడి, నేమ్,
అండ్ రిజల్ట్లో మీకు పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అని ఉంటుంది. సో పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్ని మాత్రమే చేయండి. ఇక్కడ 2 కలెక్షన్స్ చేయండి అలాంటప్పుడు. కలెక్షన్ 1లో పాస్డ్ స్టూడెంట్స్, కలెక్షన్ 2లో ఫెయిల్ స్టూడెంట్స్ ఫిల్టర్ చేయండి. ఇలాగా చేస్తారా? ఇది 2 ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తారా? ట్రై చేయండి. ఫిల్టరింగ్ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైతే కూర్చొని చాలా బాగుంటుంది. మీరు దీనికన్నా అచీవ్ చేస్తారంటే చాలా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందన్నమాట. సో ట్రై చేయండి. మీరు రాకపోతే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ టుమారో. రేపు క్లాస్లో మొత్తం కంప్లీట్ చేద్దాం, మొత్తం ఎవ్రీథింగ్.